सगाई मदद करने के लिए हम आपको बस्ते में प्रभु जी प्रार्थना करते जा। धन्यवाद राजा, प्रत्येक प्रभु जी आपके अनुग्रह से प्रभु जी हमारे जीवन को प्रभु जी भरने को दा। धन्यवाद स्वामी, आरंभ से लेकर आखिरी समय तक तेरे उपस्थिति में प्रभु बैठने के लिए पवित्र आत्मा सगाई मदद करने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद, सारे आदर महिमा हम आपको ही देते यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हुए आमीन। हालेलुया। हम गीत गाते हैं प्रेस हमें, हालेलुया, आमीन, प्रेस हमें। शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। Yes.
నీకే మహిమా రాజాది రాజా యేసునికే స్తుతులు హల్లెలూయా ఆనందమే 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 Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. వచ్చిన సంఘ సహోదరులందరికీ వందనాలు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఎక్కువగా తాగి పడిపోయారు. प्रभु यीशु का नाम पे आप सभी लोगों को मेरा धन्यवाद बोल रहा हूँ। मैं प्रभु यीशु को पूर्व जीवित पूरा पीने का किधर भी रोड में किधर भी सोने का ऐसा जीवित में किया था। ఇప్పుడైతే మా కుటుంబంలో శాంతి సమాధానం ఆనందం దేవుడు ప్రభు ఇచ్చారు. प्रभु यीशु को मैं विश्वास करने के बाद अभी प्रभु मेरे परिवार का पूरा आदमी को आज का दिन रक्षण मिल गया। आज हम पूरा प्रभु का मंदिर में प्रभु का शांति समाधान पूरा मिल के आज आपके पास ऐसा है। మా పిల్లలకి ఇవాళ ప్రభు జరిగించే భాష తగిలి ఉంటాయని मेरे बच्चों को अपना मंदिर से विवाह हो गया। ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆ పాట పాడుకుందాం. దేవుడి మహిమ. ఆనందం. ఆహా ఎంత ఆనందం యేసయ్యా సుందరరాజం ఆహా ఎంత ఆనందం యేసయ్యా సుందరరాజం ఆత్మీయ కన్నులతో చూడు ఆ రాజ్యం నీదే అగును ఆటి సుడి వాడగును ఆ రాజ్యం నీదే అగును ఆటి సుడి వాడగును ఆహా ఎంత ఆనందం యేసయ్యా సుందరరాజం
तेरे नाम
Hallelujah. Hallelujah. कीर्तनहरू 91 एक वचन पढ़ूंगा, दूसरा वचन आप लोग पढ़ लीजिए। कीर्तनहरू 91 मैं अपना भाषा में पढ़ने के लिए चाहता हूँ। एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा वचन आप लोग पढ़ेंगे, लास्ट वचन आप सब मिलकर पढ़ेंगे। कीर्तनहरू 91 അത്യുന്നതന്റെ മറവിൽ വസിക്കുകയും സർവശക്തന്റെ നിഴലിൽ കീഴിൽ പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അവൻ നിന്നെ വേടക്കാട് കണിയിൽ നിന്നും നാശകരമായ മകാമറിൽ നിന്നും വിടുവിക്കും. രാത്രിയിലെ ഭയത്തെയും പകൽ പറക്കുന്ന അസ്ത്രത്തെയും നിന്റെ വശത്ത് 1000 പേരും നിന്റെ വലതുവശത്ത് 10,000 പേര് വീഴും, എങ്കിലും അത് നിന്നോട് അടുത്തു വരികയില്ല. യഹോവേ, നീ എന്റെ സങ്കേതമാകുന്നു, നീ അത്യുന്നതനെ നിന്റെ വാസസ്ഥലമാക്കിയിരിക്കുന്നു. നിന്റെ എല്ലാ വഴികളും നിന്നെ കാക്കേണ്ടതിന് അവൻ നിന്നെ കുറിച്ച് തന്റെ ദൂതന്മാരോട് കൽപ്പിക്കും. സിംഹത്തിന്മേലും അണലിന്മേലും നീ ചവിട്ടും, ബാലസിംഹത്തെയും പെരുമ്പാമ്പയെയും നീ മെതിച്ചു കളയും. അവൻ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും, ഞാൻ അവന് ഉത്തരമല്ലും. കഷ്ടകാലത്ത് ഞാൻ അവനോട് കൂടെയിരിക്കും, ഞാൻ അവനെ വിടുവിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തും. ലാസ്റ്റ് ഭജൻ ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് അവൻ അവനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും, എന്റെ രക്ഷയെ അവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പരമേശ്വരൻ ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. నీ వంటి వారు ఒక్కరును లేరు, నీవే అతి శ్రేష్ఠుడా. దూతగణములు నిత్యము కొలిచే నీవే పరిశుద్ధుడా. నిన్న నేడు
Hallelujah. వీధులలో నాట్యమాడిన దావీదు ఆరాధన. దావీదు ఇస్సాకులు బలిచ్చిన ఆరాధన. రాళ్లతో చంపబడిన స్టెఫను వలె ఆరాధన. ఆరాధన. స్తుతి आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। आमेन। प्रभु के आज के स्थान के पास पे सामने हालेलुया प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। ओ जीसस Authorized, praise the Lord. Hallelujah. शगनमना धन्यवाद जय praise the Lord. Even here is the meeting होने के लिए। हालेलुया। सुंदर हमारा महाभाग्य प्रभु के धन्यवाद नाम धन्यवाद praise the Lord प्रभु के दास लोग। praise the Lord fam, praise the Lord 25 लोग। praise the Lord कनाडा से हमारे बीच में आया। आज सुबह अच्छे दुआ praise the Lord और आज रात को भी प्रभु का चरण से बात करने का हालेलुया। आप हमें आराधना करके और आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद नाम का महिमा करने के लिए खुदा उनके साथ आप आपके हाथों में प्रेषित नाम से करने के लिए प्रभु आपके हाथों के अंदर दाम कर तेरे नाम का महिमा करने के लिए परिवार को तेरे हाथों में दे दो प्रभु। हालेलुया। तेरे सदा से के लिए प्रार्थना करते हैं बड़े कल्प सामर्थ्य देके और आगे बढ़ने के लिए खुदा आपके साथ हम आदर महिमा को यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन अवगत विदाई। आमीन आमीन हालेलुया। आशीर्वादिनी आमीन। हमें पैसा का काकिनाडा से आया हुआ हमें आगे आते पैसा में जीवन में परमेश्वर के चंद्र में उनके जीवन में किया हुआ व्यवहारों को हमें हमारे मध्य में गवाही के रूप में पैसा में हमारे मध्य में बताएंगे। हमें पैसा आइए हालेलुया। आइए पैसा हमें बैठ के पैसा साथ मिला। హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుని నామాన్ని పొందనాలండి. परमेश्वर का नाम का मैं धन्यवाद देती हूँ। ఇక్కడ మా దేవి సభ ఆత్మీయులకి అభిలాష్ గారికి నేను వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. मेरे आर्थिक पिता जो राजू नाम पे है उनके लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। మరి ఇక్కడ ఉన్న దేవి సభ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు यहाँ के भी చెల్లిస్తున్నాను. सारे सेवक लोगों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। మరి నాతో వచ్చిన సహోదరులందరికీ ఇక్కడ ఉన్న సహోదరులకు కూడా నేను హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. मेरे साथ जो बाकी विश्वासी जन आए हैं उन सब के लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ। మరి నా జీవితంలో అయితే నా సాక్ష్యం అయితే చాలా పెద్దది. మరి మేమైతే హిందూ కుటుంబం నుంచి వచ్చి ఉన్నామండి. मेरा जीवन में जो मेरा साक्षी है वो बहुत लंबा है। मैं एक हिंदू कुटुंब से बिलोंग करती हूँ। మరి మా అమ్మగారికి మేము 9, 8, 6, 7 అనమాట సంతానం. मेरी माता को हम 7 संतान थे। మరి 7 ఆడపిల్లలమే. हम 7 लड़कियाँ, 6 ఆడపిల్లలు ఒక అబ్బాయి అనమాట. 6 लड़कियाँ और 1 लड़का। అందరికీ కూడా ఈ లోకంలో ఉన్న దేవతల పేర్లే. सभी जितने भी हम भाई बहन सबका इस दुनिया में जो हिंदू देवी देवताओं का ही नाम रखा गया। అయితే మా జీవితంలో దేవుడు మరి ఎప్పుడైతే దేవుడు నమ్ముకున్నామంటే మా దైవ సేవకు 20 సంవత్సరాలు మాకు సుమారుగా మరి చెప్పి ఉన్నారు దేవుడు నమ్ముకోమని. परमेश्वर के सेवक ने 20 साल हमें वचन बताया। उसके बाद हम उद्धार में आए। ఎందుకంటే మా తమ్ముడికి వాళ్ళ చెల్లెల్ని చేసాం కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మేము రక్షణ కుటుంబం అంతా ఒక 50 మంది దాకా ఉంటాం అనమాట. వాళ్ళందరూ కూడా రక్షించబడాలి దేవుడు తెలుసుకోవాలని ఒక ఆశ. मेरे भाई को मेरी बेटी मेरे शादी पास्टर जी के जो बहन है उनके भाई को संबंध मतलब शादी किया गया। तो कम से कम एक 50 कुटुंबी सदस्य होंगे इस तरह से। हालेलुया। అయితే చాలాసార్లు మా దగ్గర మరి మా మరదలు మాకు ఫోటోలు పెడతా ఉండేది. इस तरह से मेरी जो मेरी सिस्टर इन लॉ है वो मुझे बताते थे। అయితే మేము అందరం కూడా మరి దేవుని నమ్ముకునేవాళ్ళం కాదు. ఆయన అంటే మాకు ఇష్టం ఉండేది కాదు. ఎందుకంటే ఆయన అమెరికా దేవుడు ఇతర మతస్థుల దేవుడు అని మేము हम लोग అనుకున్నాం. सुनते थे पर विश्वास नहीं करते थे क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा था कि ये कोई बाहरी देश का देवता है। అయితే
మన భర్త అయితే ఇక్కడే ఉన్నారండి. ఈయన పేరు ఫస్ట్ గణేష్ అన్నమాట. ఆయన చాలా తాగుతూ మరి సమాధిలో పడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. బాగా తాగేసి ఇంట్లో గొడవలు చాలా ఇదిగా మరి మేమిద్దరం మరి చాలా ఇదిగా మరి ఆయన గొడవ చేయడం మరి టీవీలన్నీ బద్దలు కొట్టి చాలా శాంతి లేకుండా ఉండేది కుటుంబంలో మాకు. मेरे पति का नाम गणेश है और उनका पहले का जीवन जो था एक बहुत दारू पीने वाले जैसे और हमारे जीवन में अशांति, घर में मारपीट, तोड़फोड़ और इस तरह का एक पहले का जीवन था हमारा। మాకు కూడా దగ్గర చిన్న గొడవ అయిందండి. గొడవ అయినప్పుడు మా కుటుంబంలో చాలామంది వాళ్ళు వచ్చి ఊరికనే కొట్టి ఉన్నారండి, కొట్టేశారనమాట. కొట్టినప్పుడు మమ్మల్ని పోలీసులు మరి కాకినాడ 2 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో మా నలుగురు 5 కూడా స్టేషన్లో పెట్టారు. हमारे कुटुंब में एक ऐसा लड़ाई हुआ जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसमें पुलिस, काकीनाडा पुलिस आके इन्वॉल्व हुआ और हमें लेके चले गए। అప్పుడు మేము దేవుడిని నమ్ముకోమని మా మరదలు అలాగే మా ఇంకో మరదలు వాళ్ళ మమ్మీ కూడా వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా మాకు వచ్చి సువార్త చెప్పేవాడు. చెప్పినప్పుడు మేము ఆ దేవుడు మాకు వద్దు, మాకు చాలామంది దేవతలు ఉన్నారు, ముక్కోడు దేవతలు ఉన్నారు, మాకు అసలు ఆ యొక్క చెప్పక్కర్లేదు, మేము దేవుడిని నమ్ముకోమని చెప్పామండి. उस समय में जो मेरी सिस्टर इन लॉ है उन्होंने परमेश्वर का वचन हमसे बताया और पर तब भी हमने विश्वास नहीं किया, उसे ग्रहण नहीं किया और ऐसा कहा कि हमारे पास दूसरे भी बहुत सारे देवी देवताएं हैं, हम उनको ही अपना विश्वास करेंगे करके। అయితే నా తమ్ముడిని నా భర్తను కూడా 3 లాఠీలు విరిగిపోయేలా కొట్టారండి. కొట్టినప్పుడు నాకు చాలా బాధ అనిపించింది. मेरे पति और मेरे भाई को पुलिस वालों ने इस तरह से मारा कि 3 लाठियां भी टूट गई, इस तरह से उन लोगों ने मारा और उस वक्त मुझे एक हृदय में बहुत दुख पैदा हुआ। అయితే వాళ్ళందరూ మమ్మల్ని బేడీలు వేసుకొని రోడ్డు మీద తీసుకెళ్తా అన్నారు మమ్మల్ని. पुलिस वालों ने ऐसा बोला कि हम आपको बेड़ियां बांध देंगे पैरों में और हाथों में और रोड पे खींचते हुए लेके जाएंगे। అప్పుడు నేను ప్రార్థన చేసుకున్నాను. యేసు ప్రభు గొప్ప దేవుడు అన్న కదా, సర్వశక్తి మంతుడు అన్న కదా. అయితే మమ్మల్ని ఈ స్టేషన్ నుంచి విడుదల చేస్తే, ఈ కేసు నుంచి విడుదల చేస్తే మేము దేవుడిని నమ్ముకుంటామని ప్రార్థన చేసుకున్నాము. उस वक्त मैंने ऐसा प्रार्थना किया कि अगर यीशु परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और हमें इस पुलिस स्टेशन में से इस जगह से बाहर निकालेगा तो मैं सच में विश्वास करूँगी। అయితే సరే అనేసి మేము అలా ప్రార్థన చేసుకున్నప్పుడు మమ్మల్ని బేడీలు వేసుకొని తీసుకెళ్ళలేదండి. కోర్టు విషయంలో కూడా మాకు సంవత్సరం సేపు మేము తిరిగాం, కానీ అసలు కోర్టులో మాకు ఏవి శిక్ష పడలేదు. మా దైవ సేవకులు సంఘం అంతా ప్రార్థన చేశారు మా గురించి. చేసినప్పుడు అప్పుడు ఏ శిక్ష పడకుండా మరి మేము ఆ కోర్టు నుంచి విడుదల పొందాము. इस तरह से जब मैंने विश्वास से प्रार्थना किया तो वो बेड़ियों में से परमेश्वर वो स्थिति में हम आए नहीं और कोर्ट का जो केस था उसमें भी 1 साल तक चला, पर इतना कुछ भी हमारे ऊपर के केस या कानून कुछ लागू नहीं किया गया। మరి ఆ స్టేషన్లోనే నా భర్త కూడా మారాడండి, తాగు నుంచి విడుదల పొందారు. उस स्टेशन और वो परिस्थिति से जो हम गुजरे तो मेरे पति ने भी शराब पीना छोड़ दिया और उसमें से वो बाहर आए। నా కుటుంబంలో శాంతి లేదని చెప్పాను చూసారంటే, అప్పుడైతే మేము ఎంతో భక్తిగా మరి పూజలు చేసినప్పుడు మరి నా పిల్లలైతే చెప్పేవాళ్ళు ఏమనంటేను, మా నాన్నగారు ఇంటికి రాకుండా ఉంటే బాగుండు, మరి నా భర్త నా ఇంటికి రాకుండా ఉంటే బాగుండు అనుకునేదాన్ని నేనైతే. वो समय ऐसा था कि मेरे बच्चे भी ऐसा सोचते थे कि अच्छा होता कि मेरे पिता घर नहीं आते, पर उस समय में परमेश्वर ने हमारी बातों को सुना और सहायता किया। అటువంటి విషయంలో మేము చక్కగా మరి దేవుడిని తెలుసుకున్నాక ఆ కోర్టు నుంచి మేము విడిపించబడి చక్కగా మరి దైవ సేవకులు సంఘం చేసిన ప్రార్థన బట్టి మాకు కోర్టు విడుదల వచ్చింది. మరి మాకు ఎవరైతే మరి మా మీద కేసు పెట్టారో వారు కూడా మరి చక్కగా మా గౌరవించేవారుగా చేశారండి. ఇప్పుడు మేము చక్కగా దేవుడిని నమ్ముకొని యేసు ప్రభు నిజరక్షకుడు అని తెలుసుకొని మా కుటుంబాలు, మా బిడ్డలు అందరూ కూడా రక్షణ పొందారు. ఇప్పుడు చక్కగా మా కుటుంబంలో శాంతి, సమాధానం, సంతోషం దొరికి దేవుడి గురించి దేవుడి పరిసరలో మేము సాగుతున్నాము. वो समय में परमेश्वर ने ऐसा सहायता किया कि वो कोर्ट केस और वो सब चीज़ों में से बाहर निकाला और जिस इंसान ने हमारे पे केस किया था उसके मन में भी परिवर्तन लाके हमें आदर दिया और ये सिर्फ कलीसिया और पास्टर की संगति और उनके प्रार्थनाओं के द्वारा और परमेश्वर की सहायता के द्वारा हमारे जीवन में हो सका। हालेलुया, हमें जीवन का साक्षी, हालेलुया, हमें हमारा परमेश्वर पैसा सच्चे देव, हालेलुया, मैं पैसा परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया। और पैसा हमें वास्ते सामने सामने आगे आएंगे पैसे जीवन में परमेश्वर किया उपकार को गवाही के रूप में पैसा साक्ष्य के रूप में। मैं काकीनाडा म्युनिसिपल ऑफिस में जॉब करता था। వారికి అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు मेरी पत्नी जब बीमार थी तब అనేక డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినా సరే ఏది స్వస్థత రాలేదు.
बहुत सारे अस्पताल और डॉक्टर्स के पास में गया पर कोई भी चंगाई उसे नहीं मिला। एनो मंदुలు ఇప్పించాం కానీ స్వస్థ రాలేదు. कितनी दवाइयाँ की पर कुछ भी उसको स्वस्थता नहीं मिला। తిరుపతి అమ్మకు ఒకసారి వెళ్ళాం, వెళ్తే అక్కడ చాలా సీరియస్ అయిపోయింది. एक बार हम तिरुपति गए थे, वहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई थी। చనిపోతుంది అనుకున్నాం. बस अभी मरने ही जा रही है। సరే శవాన్ని తీసుకొచ్చేద్దాం వెనక్కి టాక్సీలో అనుకుని ठीक है, हम लाश को ही लेके आ जाएंगे करके हम निकल पड़े। ట్రైన్ మీద కాకినాడ వచ్చేసాం. ट्रेन में हम काकीनाडा आ गए। అప్పటి నుండి కూడా మేము ఏ దేవుడికి మొక్కలేదు. तब भी हमने किसी भी देवता को ऐसा प्रार्थना या ऐसा कुछ नहीं किया। నేనైతే శబరిమల 5 సార్లు వెళ్ళొచ్చు. శబరిమల 5 बार मैं जाके आ गया। పట్టుకుని ఉండండి అలా. ఎందుకంటే నా భార్యకి స్వస్థతదేమో అని నేను తిరిగి వెళ్ళాను అనమాట. मेरी पत्नी को चंगाई मिले इसके लिए मैं सब जगह घूमता था। 14 సంవత్సరాలు తను పెరిగానంతో తిన్నది. 14 साल वो सिर्फ दही चावल ही खाती थी। इसलिए తనకి ఎత్తికి తగ్గట్లేదు. అప్పుడు మా పక్క వాళ్ళు చెప్పారు, యేసు ప్రభువుని నమ్ముకుంటే మీకు స్వస్థత వస్తుంది. तब एक हमारे पड़ोसी ने ऐसा बताया कि यीशु प्रभु को विश्वास करोगे तो उनको चंगाई मिलेगा। అప్పుడు తనను పంపించాను. तब उनको నేను వెళ్ళలేదు. मैंने अपनी पत्नी को तो भेजा पर मैं खुद नहीं गया। ఎందుకంటే నాకు మందు అలవాటు ఉంది కాబట్టి దాన్ని తప్పించుకోవడానికి యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్తే మందు మానేయాలి కదా, అందుకని मुझे पीने का आदत था और परमेश्वर के पास जाएंगे तो आदत छोड़ना पड़ेगा करके मैं नहीं गया। ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే తను చర్చికి వెళ్తే యేసు ప్రభు యొక్క శిలువ యొక్క బంగారం శిలువ వచ్చి ఎక్కడైతే నొప్పుందో అక్కడ తాకింది. एक बार ऐसा हुआ कि वो चर्च जाती थी, तब एक यीशु परमेश्वर का एक क्रॉस उसके पास था जहाँ पे मुझे दर्द हुआ तो उन्होंने ऐसा रखा। వెంటనే స్వస్థ వచ్చింది. 14 సంవత్సరాలు బట్టి పెరిగినంతో ఉన్న ఆవిడ ఆ రోజు పలావ్ తినడం మొదలెట్టింది. इतना 14 साल से जो दही चावल वो खाती थी, पर जब यीशु प्रभु का क्रॉस उन्होंने अपने बॉडी पे रखा तो उस दिन उन्होंने खाना शुरू किया। అయితే తను స్వస్థపరిచింది దేవుడు అనుకోవట్లేదు నేను, ఎందుకంటే నేను ఇచ్చిన మందుల ప్రభావము ఇప్పుడు పనిచేసిందేమో అనుకున్నాను. पर मैं तब भी ऐसा ही समझता था कि उसको चंगाई परमेश्वर ने नहीं, पर जो दवाइयाँ हम इतने सालों से खा रहे थे उसकी वजह से वो चंगाई हुई। అప్పుడు ఏం చేసామంటే నేను నమ్ముకోలేదు, నేను తాగి వచ్చేవాడిని. ఒకసారి చర్చిలో ఆరాధన జరుగుతుంది, నేను బయట నుంచి చూస్తాను, మా పాస్టర్ గారు ఆరాధన నడిపిస్తున్నారు. అప్పుడు మాకు ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళాలని అనిపించింది. एक बार ऐसा हुआ कि हमारे घर में मीटिंग चल रहा था, पास्टर जी ले रहे थे और मैं पी के आया और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बार अंदर जाना चाहिए। ఎందుకంటే అంతకుముందు అన్ని దేవుళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి శివాలయంలోకి వెళ్ళి తాగి వెళ్ళేవాడిని, కానీ ఎప్పుడు నాకేమీ బాధ అనిపించలేదు. కానీ యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్తుంటే ఆగిపోయింది, పాదం వెళ్ళలేదు అక్కడ బయట. इतने सारे देवी देवताओं और इतने सारे तीर्थ स्थलों पे मैं घूमा, पर जब यीशु प्रभु के पास मैं जा रहा था उस वक्त तो मेरे कदम रुक गए क्योंकि मैं पिए हुए अवस्था में था। అప్పటి నుండి కూడా నేనేం చేశానంటే నాకు ఆఫీస్లో ఒకసారి ఉట్టినంటే దద్దుల్లా వచ్చాయి. एक बार ऑफिस में मेरे पूरे फेस में रैशेस टाइप हो गए। డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు హార్ట్ వీక్ అయింది, 39 సార్లు కొట్టుకుంటుంది, 72 సార్లు కొట్టుకోవాలి, లేకపోతే నువ్వు అన్నాడో కానీ బతకవని చెప్పారు. मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बोला कि आपका हार्ट वीक है, 32 टाइम्स बीट कर रहा है, वो मोर देन 32 टाइम्स होना चाहिए, नहीं तो आप जी नहीं पाएंगे, ऐसा करके डॉक्टर्स ने कहा। వచ్చి నా భార్యకి చెప్పాను. मैंने आके अपनी पत्नी को बताया। అన్నది ఎందుకంటే స్వస్థతపరిచే దేవుడు మన దేవుడు ఉన్నాడు, వెళ్దాం పదండి అంటే ఈ దేవుడు ఈడే బాబు అంటే వినలేదు, నన్ను తీసుకెళ్ళి చర్చిలో తీసుకెళ్ళారు. तब मैंने अपनी वाइफ को बताया, उन्होंने बोला कि क्यों ऐसा चिंता करते हो, चंगाई देने वाला परमेश्वर अपने साथ है, मेरे साथ आइए करके वो मुझको लेके गए। తీసుకెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ అందరూ సహోదరులు కూర్చొని నేను మధ్యలో కూర్చోబెట్టి ప్రార్థన చేయడం మొదలెట్టారు. लेके जाने के बाद सभी विश्वासी जन आजू बाजू और सब लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे और मैं बीच में बैठा था। 3 days फास्टिंग ప్రేయర్ 3 days का फास्टिंग प्रेयर रखा गया। इसलिए ప్రార్థన చేస్తుంటే నాకు అనిపించింది ఏంటి తగ్గుతుందని పర్స్ లెక్కెట్టుకున్నాను 1 2 3 అని. प्रार्थना करते समय मैं ऐसा सोचता था कि मुझे ठीक होगा कि नहीं, और वो अपने पल्स को काउंट कर रहे थे। మొదటి రోజు నాడు 40 వచ్చింది, రెండో రోజు 50 వచ్చింది, మూడో రోజు 72 వచ్చింది. पहले दिन 42 आया, दूसरे दिन 50 आया और तीसरे दिन 72 आया। హల్లెలూయా. దేవునికి స్తోత్రం. అప్పుడు అనుకున్నాను ఈ దేవుడే నిజమైన దేవుడు, ఈయన మాత్రమే మనల్ని రక్షించగలరు. तब मैंने समझा कि यही सच्चिदा परमेश्वर है और यही मुझे बचा सकता है। తిరిగి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను, మళ్ళీ फिर से
से मैं डॉक्टर के पास गया। ఎవరు చేశారయ్యా నీకు ట్రీట్మెంట్ అని అడిగాను. डॉक्टर ने पूछा कि ये ट्रीटमेंट किसने किया आपका? యేసు ప్రభు చేశారు. किया। అప్పటి నుండి కూడా నేను ఇప్పటి వరకు యేసు ప్రభులోనే నడుస్తున్నాను. तब से लेके आज तक मैं प्रभु यीशु में నేను चल నా रहा हूँ। కుటుంబం అంతా కూడా దేవునిలో నడుస్తున్నాను. मैं और मेरा पूरा परिवार प्रभु में चल रहा है। సామర్లకోటలో నేను సేవ కూడా చేస్తాను పాస్టర్ గా. सामलकोट में मैं एक पास्टर तरीके काम कर रहा हूँ। అప్పటి నుండి కూడా ప్రభు నేను వదలలేదు, విడవలేదు. ఈ యొక్క రాష్ట్రాలు కూడా మేము మా సేవకుల ద్వారా మేము బయలుదేరి వస్తాం. అన్ని చోట్ల అందరూ దేవుడి స్వార్థ అంగీకరించి దేవుళ్ళకి రావాలని కోరుకుంటూ ఇచ్చిన సాక్ష్యం దేవుడికి. तब से लेके आज तक मैंने प्रभु को छोड़ा नहीं और सभी राष्ट्रीय और जगह पे हम ये सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं और सभी जगह तक ये बात पहुँचे, ऐसा मैं चाहता हूँ। हालेलुया हालेलुया हमें जीवित परमेश्वर हालेलुया हमें जीवित परमेश्वर गवाही हालेलुया सचमुच हालेलुया वही परमेश्वर आज भी जीवित हालेलुया आज भी पैसे वो चंगाई करने वाला आज भी वो पैसे स्वस्थता देने वाला आज भी पैसे हालेलुया पाप को क्षमा करने वाला आज भी पैसा में हालेलुया मुझे आपको पैसा में नित्य को ले जाने वाला हालेलुया आमीन हालेलुया ये परमेश्वर को धन्यवाद देता हालेलुया हमें पैसा परमेश्वर कितना महान हमारा परमेश्वर याद करने वाला परमेश्वर हालेलुया ये परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सामने आज प्रार्थना के साथ हालेलुया हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे हालेलुया सुबह से लेकर हालेलुया हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ रहे हालेलुया हमें पैसा हमें प्रिय लोग का साथ हालेलुया आज पैसे ये राम पर पैसा हमें हिंद आराधना वर्षिप चलता हालेलुया आमीन हालेलुया इसलिए पैसा हालेलुया मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं हालेलुया पैसा हमें बहुत पैसा हालेलुया हमें खुशी है आनंद है हालेलुया सुबह से लेकर शाम तक हालेलुया काम बैठना है प्रभु की उपस्थिति में बैठना हालेलुया कितना आनंद बात परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है पैसा में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना कितना आनंद है हमें 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 आनंद कहाँ मिलती है हालेलुया सिनेमा थिएटर में नहीं है हालेलुया आनंद कहाँ मिलता है सिनेमा थिएटर में नहीं हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया हमें पैसा सचमुच आया हालेलुया अगर पैसा ऐसे बोले तो पैसा में मैं भी सोच रहा हूँ मेरा गवाही तो शुरू करो हालेलुया मेरा गवाही तो शुरू करे तो हालेलुया आप घर में हमें अभी शाम को पैसा घर नहीं पहुंचे हालेलुया कारण आज भी पैसा में ये स्थान में खड़ा है वो खुदा ने पैसा में जो बचाया हालेलुया 3 बार पैसा में आत्महत्या करने के लिए गया हुआ 3 बार अरे 1 2 3 हाले 3 बार आत्महत्या करने के लिए चले जाओ सुर से हालेलुया लेकिन हालेलुया जीवित तो परमेश्वर ने बोला तू सुसाइड करने के लिए नहीं हालेलुया तू पैसा मेरे को हालेलुया इसलिए पैसा हम प्यार करते इसलिए उसके पीछे चलते हालेलुया क्योंकि उसने पैसा हमारे जीवन को बचा लिया हमें हालेलुया पैसा में हालेलुया पैसा आदत हालेलुया हमें खुशी खुशी हालेलुया आनंद हालेलुया सचमुच आई हालेलुया आज शाम के समय हालेलुया हमें पैसा में प्रिय लोग को पैसा में हमें अहमदाबाद में पैसा जाना है गाड़ी पकड़ेगा तो हमें गाड़ी हमको रुकेगी नहीं हालेलुया हम लोग आज पैसा परमेश्वर हमारे साथ बात करेंगे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आज शाम का समय परमेश्वर पवित्र आत्मा मेरे साथ बात बोलेंगे सब लोग बोलिए पवित्र आत्मा मेरे साथ बात करेंगे इसलिए अपने जीवन को तैयार करना हालेलुया हालेलुया एक क्षण पैसा में प्रार्थना करें प्रभु दास के लिए हालेलुया वचन पैसा में पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ आज शाम का समय पवित्र आत्मा एक से पैसा प्रभु दास को पैसा ये गांव में के अंदर भेजा सचमुच आए हमारे कलीसिया के लिए हमारे देश के लिए हमारे ये गांव के लिए हमें हमारे पैसा में यह गांव में इकट्ठा हुआ हम सबके लिए हमें पवित्र आत्मा पैसा में वचन को द्वारा हमको चुना यार सर्वशक्ति खुदावन परमेश्वर हम आपका धन्यवाद स्तुति करते रह जाते हैं पवित्र आत्मा से हमें लिखा हुआ प्रभु वचन को प्रभु आज इस शाम के समय हालेलुया आप प्रभु हमारे हृदय को छू ले प्रभु पवित्र आत्मा हमारे मन को प्रभु जी हमें आप प्रभु तैयार करें प्रभु ताकि प्रभु जी हम और भी आपके वचन को सीखो आपके वचन की हमें सीख के प्रभु हालेलुया हमें नित्य की ओर हालेलुया आनंद को और प्रभु जी हम चल सको प्रभु जी हालेलुया
हम प्रार्थना करते राजा, प्रभु दास के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते, आपके बेलबंद हाथ में प्रभु सौंपते राजा। आज शाम का समय लिया, जैसे मूसा के साथ प्रभु परमेश्वर रखा, आज शाम का समय लिया, प्रभु का दास के संग करा लिया, उसके जरिए से प्रभु हमारे साथ बात कीजिए। हालेलुया। हम आपका बच्चा, हमें आवाज को हम सुनने के लिए प्रभु हम चाहते, खुदा धन्यवाद। हमें प्रभु भाषा प्रभु करना वाला, हमें प्रभु जय हमें हालेलुया अपने बेटे के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, और मेरे संग भी आशीष दे राजा। धन्यवाद, सारे आदर महिमा हम आपको ही देते राजा, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रार्थना के साथ बैठेंगे। हालेलुया। आज शाम के समय पैसा में हालेलुया हमें पैसा में दास को पैसा में हालेलुया सेवा करने के लिए हमें पैसा आगे बुलाते हैं, पैसा ट्रांसफर करने के लिए हालेलुया हमें पैसा बुलाते हैं। हालेलुया। आइए पैसा में हालेलुया प्रभु के वचन के लिए దేవుని నామాన్ని మనం అందరం ఒకసారి రెండు చేతులు పైకెత్తి దగ్గరగా దేవుని ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తున్నారు. చాలా చక్కగా ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తున్నారు. వాటిని బట్టి కూడా దేవుని నామాన్ని మేము పడతాం. మరి దేవుడు తన కార్యాల నిమిత్తం అన్నిటినీ సమకూర్చే దేవుని వాక్యంలోని మనం వెళదాం నేరుగా. అపోస్తుల కార్యాలు परमेश्वर के वचन में हम चलते हैं। प्रेरितों का काम 13వ అధ్యాయం 17వ వచనం నుండి చదువుకుందామండి. 17 में से हम पढ़ेंगे। ఇశ్రాయేలులారా, దేవునికి భయపడేవారులారా వినుడి. ఇశ్రాయేలును ఈ ప్రజల దేవుడు తన పితరులను ఏర్పరచుకుని వారు ఐగుప్తు దేశమందు పరదేశులై ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రజలను హెచ్చించి తన భుజబలము చేత వారిని అక్కడ నుండి తీసుకుని వచ్చి ఇంచుమించు 40 ఏండ్ల మట్టుకు అరణ్యంలో వారి చేష్టలను సహించెను. మరియు కనాను దేశంలో 7 జాతుల వారిని నాశనం చేసి వారి దేశములను వీరికి స్వాస్యముగా పంచి ఇచ్చెను. ఇంచుమించు 450 సంవత్సరములు ఇట్లు జరిగెను. అటు తర్వాత ప్రవక్త అయిన సమూయేలు వరకు ఆయన వారికి న్యాయాధిపతులను దయచేసెను. ఆ తరువాత వారు రాజు కావాలని కోరగా దేవుడు బెన్యామీను గోత్రుడకు కీషు కుమారుడునైన సౌలును వారికి 40 ఏండ్ల వరకు దయచేసెను. తరువాత అతన్ని తొలగించి దావీదును వారికి రాజుగా ఏర్పరిచెను. మరియు ఆయన, నేను యెషై కుమారుడైన దావీదును కనుగొంటిని, అతడు నా ఇష్టానుసారుడైన మనుష్యుడు, అతడు నా ఉద్దేశములన్నీ నెరవేర్చునని చెప్పి అతనిని గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చాను. प्रेरितों का काम 13 अध्याय 17 वचन से हम पढ़ेंगे। इन इजरायली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं को चुन लिया, और जब ये लोग मिस्र देश में परदेसी होकर रहते थे तो उनकी उन्नति की और बलवंत भुजा से निकाल लाया। वह कोई 40 वर्ष तक जंगल में उनकी सहता रहा, और कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनको देश कोई 450 वर्ष में इनकी मिरास में कर दिया। इसके बाद उसने शामुएल भविष्यद्वक्ता तक उनमें न्याय ठहराया, और उनके बाद उन्होंने एक राजा मांगा। तब परमेश्वर ने 40 वर्ष के लिए बिन्यामीन के गोत्र में से एक पुरुष अर्थात ईश के पुत्र शामुएल को उनका राजा ठहराया। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिनके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईरे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। ఇక్కడ అపోస్తుడైన పౌలు అపోస్తుల కార్యాల్లో సువార్త ప్రారంభించడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత అతడు ఇశ్రాయేల్ ప్రజలకి చాలా స్పష్టంగా సువార్తను ప్రకటించేవాడు. यहाँ पे अपोस्तल पौल प्रेरित के चैप्टर में सुवार्ता प्रचार करते वक्त इजराइल प्रजा के बारे में बड़ी स्पष्ट रीति से ये बातें कह रहा है। దేవునికి ఒక్కొక్క తరములో ఒక్కొక్క సేవకుడిని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకొని ఇశ్రాయేల్ ప్రజలను చక్కగా నడిపించేవాడు. परमेश्वर एक एक गोत्र में एक एक अपने जनों को नियुक्त करके इजरायलियों का मार्गदर्शन करता रहा.
తరతరానికి దేవునికి కొన్ని కొన్ని ఉద్దేశాలు ఉంటాయి. हर एक समय में परमेश्वर का कुछ कुछ उद्देश्य होता है. అబ్రహాం కాలంలో अब्राहम के समय में విశ్వాసులకు తండ్రి కావాలని అబ్రహాం దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. विश्वासियों को एक पिता चाहिए करके अब्राहम मानता था. ఆ తర్వాత అబ్రహాము దేవుడు ఇస్సాకి కూడా దేవుడై ఇస్సాకు కాలంలో దేవుడు చేయవలసిన కార్యాలను ఆయన చేశాడు. उसके बाद अब्राहम के बाद इसहाक के समय में भी परमेश्वर ने इसहाक के साथ भी रहते हुए काम किए. అలాగే యాకోబు కాలంలో అప్పటి వరకు ఇశ్రాయేలు జాతి ప్రజలు లేరు. యాకోబు నుండి దేవుడు ఇశ్రాయేలుని ఏర్పాటు उसके చేసుకున్నాడు. बाद याकूब के बाद तब तक इजराइल प्रजा नहीं थी, पर याकूब के बाद याकूब में से इजराइल एक प्रजा उत्पन्न की गई. ఆ తర్వాత యాకోబు తర్వాత యోసేపుని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకొని కరువు కాలంలో ఇశ్రాయేల్ని కాపాడడానికి యోసేపుని దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. उसके बाद याकूब के बाद यूसुफ को और एक जब सभी चीजों की जब रिसोर्सेज की कमी थी उस समय में परमेश्वर ने यूसुफ को चुना. యోసేపు తర్వాత మోషేను దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకొని ఐగుప్తు దేశంలో బానిసలుగా ఉన్న వారిని దేవుడు వాగ్దానం చేసిన అబ్రాహాంకు వాగ్దానం చేసిన కనాను దేశానికి వారిని వారసులుగా చేయడానికి మోషేను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. यूसुफ के बाद मूसे को परमेश्वर ने चुना ताकि उस देश कनान देश में से अपने लोगों को मिस्र देश में से अपने लोगों को निकाल के एक लेके आ सके अपना जो उन्होंने जगह चुना था उस जगह. ఆ తర్వాత కనాను దేశాన్ని స్వతంత్రం చేసుకోవడానికి యుద్ధ వీరుడైన యెహోషువను ఆ తరంలో దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. उसके बाद कनान देश को पाने के लिए यहोशुवा को नियुक्त किया. యెహోషువ తర్వాత ఇశ్రాయేలీయులకి వాళ్ళు నడిపించడానికి న్యాయాధిపతులను దేవుడు ఏర్పాటు చేశారు. यहोशुवा के बाद इजराइलियों को चलाने के लिए न्याय की एक परमेश्वर चाहिए करके नियुक्त किया. ఆ తర్వాత న్యాయాధిపతుల కాలం తర్వాత రాజులు అనే వాళ్ళు వచ్చారు. ఇశ్రాయేలీయులు మాకు కూడా రాజు కావాలని కోరుకున్నప్పుడు సమూయేలు కాలంలో సౌలుని మొట్టమొదటి రాజుగా దేవుడు చేశాడు. न्यायाधीश खत्म होने के बाद इतिहास किया गया और इतिहास के बाद फिर राजा चाहिए तो राजाओं का जो है वो नियुक्त किया गया. అయితే ఇక్కడ ఆ సౌలు రాజుని తొలగించి దావీదుని వారికి రాజుగా దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు. यहाँ पे साउल राजा को फिर हटाने के बाद दाऊद राजा को नियुक्त किया गया. ఇక్కడ చూస్తే 22వ వచనంలో यहाँ जब हम देखते हैं 22 अध्याय में మరియు ఆయన నేను యెషై కుమారుడైన దావీదుని కనుగొంటిని అతడు నా ఇష్టానుసారుడైన మనుష్యుడు అతడు నా ఉద్దేశములన్నీ నెరవేర్చునని చెప్పి అతనిని గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చాను. 22 में जब हम देखते हैं तब फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य ईरे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा. చాలా కాలం సౌలు దేవుని మాట ఆలకించాడు. తర్వాత ఆలకించడం దేవుని మాటను పక్కన పెట్టి తన సొంత ఉద్దేశాలు నెరవేర్చేవాడు. దానిని బట్టి సౌలుని దేవుడు ఏం చేశాడంటే తరతరాలు బెన్యామీను గోత్రికులు రాజులు కావాలి, కానీ వాళ్ళను తొలగించి యూదా గోత్రంలోంచి దావీదుని దేవుడు కనుగొని दावीदनी దేవుడు రాజుగా ఏర్పాటు చేశాడు. बहुत समय तक साउल राज्य करता रहा, पर बाद में वो अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के वजह से बिन्यामीन गोत्र में से शाऊल को हटाकर परमेश्वर ने दाऊद के गोत्र में से दाऊद को चुना. అయితే దావీదుని గురించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇక్కడ ఏం రాయించాడంటే దేవునికట అతడు ఇష్టానుసారుడైన మనుషుడు. परमेश्वर के आत्मा के वचन में इस तरह से लिखा गया है कि प्रभु को जो मन में अच्छा लगे ऐसा एक मनुष्य था दाऊद. మరి దావీదు దేవునికి కొంతమంది ఇష్టానుసారులైన మనుషులు ఉంటారు, కొంతమంది ఇష్టం కాని మనుషులు ఉంటారా? అసలు ఇష్టమైన మనుషులు అంటే ఏం చేస్తారు వాళ్ళు అనేది మనం గ్రహిద్దాం. हम आज ये बात समझेंगे कि परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे भी लोग होते हैं जो परमेश्वर को पसंद होता है और नहीं भी होता है, तो वो क्या चीज़ है जो परमेश्वर पसंद करता है और नहीं करता है, वो आज हम जानेंगे. దావీదుని గురించి దేవుడు అంటాడు అతడు నాకు ఇష్టానుసారుడైన మనుషుడు. दाऊद के विषय में परमेश्वर बोलता है कि ये मेरे मन को पसंद है, ऐसा एक मनुष्य है. ఇక్కడున్న వారు దేవునికి ఇష్టానుసారులుగా ఉండాలని
ఆశపడితే మీ చేయి పైకెత్తండి. यहाँ पे जो लोग हैं परमेश्वर मुझे पसंद करे उसकी मन की इच्छा के अनुसार ऐसे लोग हाथ उठाए। దేవుడు ఇష్టపడటానికి ఆయనకి ఏమైనా పక్షపాతం ఉంటుందా? దేనిని బట్టి ఆయన ఇష్టపడతాడు? क्या परमेश्वर कोई भेदभाव करता है कि वो पसंद करे या ना पसंद करे ऐसा कुछ? దావీదుని దేవుడు ఇష్టానుసారుడైన మనుషుడు అనడానికి గల కారణం ఏంటంటే అతడు నా ఉద్దేశములను నెరవేర్చునని చెప్పి అతన్ని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చాను. परमेश्वर दाऊद को क्यों ऐसा बोला कि ये मेरे मन को पसंदीदा एक व्यक्ति है? क्योंकि दाऊद परमेश्वर को जो पसंद था और उसकी आज्ञा के अनुसार काम करता था। మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థనలో మన ఉద్దేశాలు దేవునికి చెప్తా ఉంటుంటాం. हम हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में हमें क्या चाहिए वही चीज परमेश्वर से मांगते रहते हैं। నాకు ఇది చేయి ప్రభా, నాకు ఉద్యోగం జీతం పెంచి ప్రభా, లేకపోతే వ్యాపారం బాగుండేలా చేయి ప్రభా, లేకపోతే నా చదువు ఇంకా మంచి మార్కులతో పాస్ అయ్యి ఒక ఉద్యోగాన్ని సంపాదించాలి ప్రభా అని ఎప్పుడు కూడా మన కుటుంబాన్ని గురించి మనల్ని గురించి మన ఉద్దేశాలన్నీ కూడా దేవుడు నెరవేర్చాలని మనం చెప్తా ఉంటుంటాం. हम हमेशा अपनी चीजों को ही मांगते रहते हैं कि अच्छी नौकरी, अच्छा धन, पैसा, अच्छा मार्क्स वगैरह, हमेशा हम अपनी बातों को ही परमेश्वर के सामने रखते रहते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये पूरा करो करके। అయితే మన ఉద్దేశాలు దేవునికి చెప్పడం మంచిదే. మనం ప్రార్థన మీద ఆధారపడి మన కుటుంబాల కోసం మన వ్యక్తిగతమైన ఆశీర్వాదం కోసం దేవుణ్ణి అడగటం మంచిదే. अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में परमेश्वर के ऊपर आधार रखना और मांगना अच्छा तो है। అయితే దేవునికి కూడా మన మీద మన ప్రతి ఒక్కరి మీద కూడా దేవునికి కూడా కొన్ని ఉద్దేశాలు ఉన్నాయని మనం నమ్మాలి. पर परमेश्वर भी हमारे प्रति कुछ इच्छाओं को रखता है जो हम करें, ऐसा हमें मानना चाहिए। భక్తులు అంటే భక్తి చేసేవాళ్ళు బైబిల్ గ్రంథంలో చూసినప్పుడు వాళ్ళ ఉద్దేశాలు చెప్పేవారు కాదు, దేవుని ఉద్దేశాలు ఏంటో తెలుసుకునేవారు. परमेश्वर के जो भक्तजनों के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं तो वो लोग अपनी इच्छाओं को नहीं बताते थे पर परमेश्वर की इच्छाओं को मानते थे। దావీదు కోసం మన అందరికీ తెలుసు, అతడు చిన్ననాటి నుండి కూడా గొర్రెలను కాచుకుంటూ దేవుణ్ణి స్తుతించి ఆరాధించేవాడు. दाऊद के विषय में हम जानते हैं कि बचपन से वो भेड़ बकरियों को चराने वाला था और परमेश्वर की स्तुति करता रहता था। బైబిల్ గ్రంథంలో కీర్తనలో बाइबल वचन संहिता में కొన్ని కీర్తనలు అష్టమ శృతిలో పాడదగినవి అని పైన రాస్తారు. అష్టమ శృతిలో बाइबल में जो वचन संहिता में ऐसे बहुत सारे वचन हैं जो 8 अध्याय वचनों के अनुसार लिखे गए। ఈ అష్టమ శృతి అంటే ఏంటంటే ये अष्टम शुद्धि क्या है? అసలు పాటలు పాడే వారికి స్వరాల కోసం తెలుసు. जो गाने गाते या लिखते हैं उनको स्वरों के बारे में पता चलता है। పాటలు పాడటంలో స్వరాలు ఏంటంటే సప్త స్వరాలు అంటారు, అంటే 7 స్వరాలు. जो गीत गाते हैं उसमें 7 स्वर होते हैं। కానీ అష్టమ శృతి అంటే సప్త స్వరాలు కాకుండా 8వ స్వరంలోకి వెళ్ళటము. अष्टम स्तुति मतलब कि 7वां जो स्वर खत्म होता है उसके बाद 8वां स्वर लगता है। అంటే దావీదు దేవుణ్ణి స్తుతించేటప్పుడు తనను తాను మరిచిపోయి దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ దేవుని హృదయంలోనికి అతడు వెళ్ళిపోయేవాడట. अच्छा, जब दाऊद स्तुति करता था तो वो 7वें सुर से और अष्टम स्तुति तक चला जाता था। इसका मतलब कि वो परमेश्वर के साथ मिल जाता था और स्तुति करता था। పాటలు పాడేటప్పుడు అపోస్తులైన పౌలు అంటాడు, నేను ఆత్మతో పాడేదను, నా మనసుతో పాడేదను. गीत गाते वक्त स्तुति करता बोलता है कि मैं आत्मा से और मन से गाता हूँ। పౌలు అంటాడు, నేను ఆత్మతో ప్రార్థించేదను, నా మనసుతో ప్రార్థించేదను. पौल बोलते हैं कि मैं आत्मा से और अपने मन से प्रार्थना करता हूँ। అంటే మనల్ని మనం మర్చిపోయి దేవుణ్ణి స్తుతించడము, అష్టమ శృతిలో ఆరాధించడము. इसका मतलब यह है कि अपने आप को भूलकर जो 8वें सुर तक मिल के परमेश्वर के अंदर एक होके स्तुति करना। దేవుణ్ణి నిజంగా మనం స్తుతించేటప్పుడు ఈ రోజుల్లో చెప్పాలి, చప్పట్లు కొట్టండి, హల్లెలూయా చెప్పండి, మీరు కూడా మాతో కలిసి పాడండి అని మనం చెప్తూ ఉంటుంటాం. इन दिनों में हम ऐसा बोलते हैं, तालियां बजाओ, गीत गाओ, सुर मिलाओ, भजन गाओ, ऐसा करके हम बोलते रहते हैं। కానీ మన హృదయంతో మనస్సుతో పాడినప్పుడు ఎవ్వరు చెప్పక్కర్లేదు, మన ఆత్మతో దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ पर जब हम हृदय से प्रार्थना या स्तुति करते हैं तब
किसी की बोलने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप अपन से होता है। అప్పుడు మన ఆత్మ దేవుని హృదయంతో కలుస్తుంది. तब हमारा आत्मा परमेश्वर के साथ मिलता है। అలాగే దేవుని స్తుతించేటప్పుడు దేవుడు తన ఉద్దేశాలను తన భక్తులతో పంచుకుంటాడు. उस समय में परमेश्वर अपनी इच्छाओं को अपने भक्तों के साथ बांटता है, बोलता है। అందుకనే దావీదు గురించి మనము రాజుల గ్రంథంలో సమూయేలు గ్రంథాల్లో చదువుకునేటప్పుడు దావీదు ఎప్పుడూ కూడా నీ చిత్తం ఏంటి ప్రభువా, అతడు ఎంత యుద్ధ వీరుడైనప్పటికీ కూడా తన బలం మీద ఆధారపడకుండా యెహోవాయే నా బలము అంటూ, ప్రభువా నేను ఈ రాజు మీదకి యుద్ధానికి వెళ్ళనా లేకపోతే ఇంటి దగ్గర ఉండనా, ఏం చేయమంటావు అని దేవుని ఉద్దేశాన్ని కనుక్కొని అతడు యుద్ధానికి వెళ్ళేవాడు. इसीलिए दाऊद जब शामुएल और राजाओं की इतिहास में हम देखते हैं कि कुछ भी परिस्थिति में वो परमेश्वर की इच्छा को मांगता था, भले वो कितना भी बलवान था तो भी वो युद्ध में जाने से पहले परमेश्वर की इच्छा को मांगता था कि मैं क्या करूं और किस तरह से, और तू मुझे बता करके पहला स्थान वो परमेश्वर को ही देता था। హల్లెలూయా, అందరూ గట్టిగా చెప్తాం. కాబట్టి ప్రియమైన వారులారా, इसलिए मेरे प्रियजनों, మనం ఎప్పుడు కూడా మన ఉద్దేశాలు దేవునితో చెప్పడం అనేది సామాన్యమైన భక్తి. इसलिए मेरे प्रियजनों, अपनी बातों को और उद्देश्य को परमेश्वर के सामने रखना ये एक सामान्य बात है। దేవుని చిత్తాన్ని దేవుని ఉద్దేశాన్ని కనుక్కొని నీ ఉద్దేశాలను నెరవేర్చడానికి నన్ను వాడుకో అని చెప్పడము అసామాన్యమైన భక్తి. परमेश्वर की इच्छा को जानना और उसको पूरा करने का तपन रखना, प्रभु से मांगना, वो एक असामान्य बात है। దేవునికి ఎప్పుడు కూడా తరతరానికి కొన్ని ఉద్దేశాలు ఉంటాయి అన్నమాట. परमेश्वर को हर समय में, हर राज्य और कुलों में उसका कोई ना कोई योजना होता है। అబ్రహాం కాలంలో దేవుని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఒక విశ్వాసులకు తండ్రిని నియమించడం ఆయన ఉద్దేశం. अब्राहम के काल में परमेश्वर का ऐसा योजना था कि एक पिता तरीके में अब्राहम को, या एक पिता तरीके एक वो बात करनी थी, इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। అందుకని అబ్రహాము నీ చిత్తం ఏంటి, నేను ఎక్కడ ఉండాలి అని అడిగేవాడు దేవుడిని. इसीलिए अब्राहम ऐसा पूछता है कि आपकी मर्जी क्या है, मैं कहाँ रहूं करके वो पूछता था। ఎక్కడ గుడారం వేయమంటే అక్కడ వేసేవాడు, ఏ ఊరికి వెళ్ళమంటే అక్కడికి వెళ్ళేవాడు, మరో మాట ఉండేది కాదు. जहाँ तंबू रखना है वहीं पे बांधता था, जहाँ जाना है वहीं पे जाता था और कहीं कुछ करता नहीं था। మనం కూడా నీ చిత్తం నెరవేర్చడానికి నన్ను ఏం చేయమంటావు అని ఎప్పుడూ ప్రార్థన చేయమను. इसीलिए हमें भी तेरी इच्छा क्या है प्रभु करके प्रार्थना करना चाहिए। మనమైతే ఏం చేస్తామంటే, हम क्या करते हैं, ఒక రాజుగారు ఉన్నారనుకోండి, कोई राजा है, ఎవరెక్కడ అంటాడు, कौन है वहाँ पे ऐसा, అక్కడ భటుడు వచ్చి చిత్తం ప్రభు అంటాడు. सिपाही आके राजा को नमस्ते करता అప్పుడు है। రాజు ఏది చెప్తే అక్కడికి అతడు వెళ్ళడమే చిత్తం నెరవేర్చడం అంటే. तो राजा जो भी उस सिपाही को आज्ञा देगा वो वही करेगा। అదే ప్రభువా, అదైతే నేను చేయను ప్రభువా అని అనడానికి ఉండదు. सिपाही कभी ऐसा नहीं बोलता कि मैं नहीं जाऊंगा या नहीं करूंगा, అది చిత్తం ప్రభు అంటే. वो यस करके हाँ बोल के चलता है। అదే మనతో మనం దేవుడి చిత్తం అడిగినప్పుడు, దేవుడి చిత్తాన్ని చెప్పినప్పుడు, అది కాదు ప్రభా నేను తర్వాత చేస్తానులే ప్రభా అని మనం చాలా సార్లు అంటాం. इसी तरह से जब परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करता है तो कई बार हम लोग भी अभी नहीं बाद में कभी और इस तरह से करके हम भी बहुत बार करते हैं। అందుకనే దావీదుని దేవుడు ఇతడు నా ఇష్టానుసారుడైన మనుషుడు, ఇతడు నా ఉద్దేశములను నెరవేర్చేవాడు అంటాడు. इसीलिए दाऊद को परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि ये मेरे मन को प्रिय मनुष्य है, मेरी इच्छा के अनुसार करता है, ऐसा करके दाऊद के विषय में कहते हैं। మరొక మాట మీకు చూపిస్తాను. ఇదే అధ్యాయంలో एक और वचन इसी अध्याय में पढ़ेंगे। 36వ వచనం. దావీదు దేవుని సంకల్పం చొప్పున తన తరము వారికి సేవ చేసి నిద్రించి తన పితరుల యొద్దకు చేర్చబడి కుళ్ళిపోయిన గానీ దేవుడు లేపిన వాడు కుళ్ళు పట్టలేదు. ఇక్కడ అంటున్నాడు, దావీదు దేవుని సంకల్పము చొప్పున తన తరము వారికి సేవ చేసి నిద్రించాడు. 36 और 37 में ऐसा लिखा गया है, क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादाओं में जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने चिल्लाया वह सड़ने नहीं पाया। చూసారా, దేవుని సంకల్పం నెరవేర్చి తన తరం వారికి సేవ చేసి తన జీవితాన్ని ఏం చేసుకున్నాడంటే సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు. परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके अपने जीवन परमेश्वर के अनुसार चलाते हुए वो सो भी गया। దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకుని ఆ చిత్తాన్ని నెరవేర్చడమే మన జీవితానికి ధన్యత చేకూర్చుకోగలము. परमेश्वर की इच्छा को जानना और उसी के अनुसार चलना वही हमारे जीवन को एक धन्य परिस्थिति में लेके आता है।
ఆనాటి కాలంలో భక్తులను అలాగే ఏర్పాటు చేసుకుని తన చిత్తాన్ని దేవుడు నెరవేర్చేవాడు. ऐसे समय में परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चाहता है जो उसकी इच्छा को चाहे. అయితే ఈ తరములో దేవుని చిత్తం ఏమిటి? तो इस समय में परमेश्वर की इच्छा क्या है? ఈనాటి కడవరి దినాల్లో మనం ఉన్నామని మన అందరికీ తెలుసు. ये एक कलयुग का समय है. ఈనాటి తరములో కూడా దేవునికి చిత్తం ఉంది. ఆ చిత్తం ఏంటో మనం ఈ రోజున గ్రహిందాం వాక్యం ద్వారా. कलयुग के समय में परमेश्वर की इच्छा क्या है वचन के द्वारा हम जानने की कोशिश करेंगे. ఈ తరములో దేవుని చిత్తం ఏంటో దాన్ని మనం అందరం ఈ రోజున ఎలా నెరవేర్చాలో అనేది మనం నేర్చుకుందాం. इस समय में परमेश्वर की इच्छा क्या है उसे हम कैसे जान सकते हैं और करेंगे ये हम जानेंगे. యోహాను రాసిన ప్రకటన గ్రంథంలో యూహన్నా రచిత సుసమాచాर 2వ అధ్యాయము दूसरा अध्याय 20వ వచనం నుండి నేను చదువుతున్నాను, మీరు కూడా చూడండి. दूसरा अध्याय 20 वचन से हम लोग पढ़ेंगे. आप भी अपने साथ साथ पढ़ सकते हैं. అయినను నీ మీద తప్పు ఒకటి నేను మోపవలసి ఉన్నది. ఏమనగా తాను ప్రవక్త్రినని చెప్పుకొనుచున్న యెజెబెలను స్త్రీని నీవు ఉండనిచ్చుచున్నావు. జారత్వము చేయుటకును విగ్రహములకు బలి ఇచ్చిన వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు బోధించుచు వారిని మోసపురుచుచున్నది. ఇక్కడ प्रकाशित वाक्य 2:20 2వ అధ్యాయం 20వ వచనం చదువు. पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री एजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिनी कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाए गए वस्तु खाना सिखाकर भरमाती है. मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती. ఇక్కడ 7 సంఘాలలో ఉండే లోపాలను దేవుడు చెప్తూ ఈ తుయితెరే అనే సంఘంతో ఈ మాటలు చెప్తా ఉన్నాడు. यहाँ पे 12 संघों में से जो संगम है उसके विषय में परमेश्वर बात कर रहा है. ఈ తుయితెరే అనే సంఘంలో యెజెబెల్ అనే స్త్రీని నీవు ఉండనిచ్చుచున్నావు అని చెప్తున్నాడు. ये तुइतर संगम में एजेबेल एक स्त्री है. అంటే ఈనాటి కడవరి దినాల్లో ఉండే సార్వత్రిక సంఘాలలో యెజెబెల్ అనే స్త్రీ ఉన్నది. मतलब कि आज का जो ये कलयुग का समय है उस समय में संगम के अंदर एक एजेबेल नाम का एक अवस्था को देखने के लिए मिलता है. యెజెబెల్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న వారికి ఎంతమందికి తెలుసండి? యెజెబెల్ పేరు విన్నారా? యెజెబెల్ పేరు విన్నారమ్మా? एजेबेल नाम किसी ने सुना है? యెజెబెలు ఎవరు? एजेबेल मतलब क्या? యెజెబెలు అహబు రాజు యొక్క భార్య. एजेबेल जो है अहब राजा की पत्नी है. అహబు రాజు ఇశ్రాయేల్ రాజు. अहब राजा जो है वो इजराइल का राजा. అయితే అతడు యెజెబెల్ అనే ఒక అన్య స్త్రీని పెళ్లి చేసుకొని ఆమె మాట విని ఇశ్రాయేల్ దేవుడైన యెహోవాను విడిచిపెట్టి బయలు దేవతలను పూజించడం మొదలుపెట్టాడు. अहब राजा ने जब इजराइल ये एजेबेल से शादी किया तो उसने क्या किया? अपने परमेश्वर को छोड़कर अन्य जो परमेश्वर है उनका वर्शिप करना शुरू कर दिया. యెజెబెల్ బోధను విని అన్య జాతి విగ్రహాలను పూజించి ఆ ప్రజలందరిలో కూడా 2 తలంపులు వచ్చేలా చేశారు వాళ్ళు. एजेबेल की बात सुन के दूसरे मूर्ति पूजा और दूसरे देवताओं को भी वो वर्शिप करने लगा. ఇశ్రాయేలుకి యెహోవా తప్ప వేరే దేవుడు లేడు. इजराइल के पास यहोवा के सिवा और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं था. వాళ్ళు ఏ విగ్రహారాధన చేయకూడదు. वो दूसरे कोई मूर्ति पूजा करनी नहीं चाहिए. అయితే అలాంటి ప్రజలకు యెజెబెల్ వల్ల ఏమొచ్చిందంటే మన దేవుడు యెహోవా దేవుడా బయలు దేవుడా అనే 2 తలంపులు వచ్చినాయి. एजेबेल की वजह से इजराइल प्रजा के बीच में ये बात आई कि हमारा परमेश्वर जो है या दूसरे भी परमेश्वर है करके अन्य देवताएं भी इजराइल के बीच में उनका वर्शिप भी आ गया. అప్పటి యెజెబెల్ని ఏలియా కాలంలో దేవుడు చంపించేశాడు. उस समय एजेबेल को एलिया के समय में मार दिया गया. అయితే ఎప్పుడో చచ్చిపోయిన యెజెబెల్ కోసం కడవరి దినాల్లో ఉండే సంఘానికి దేవుడు చెప్తూ ఏమంటున్నాడంటే ఆ యెజెబెల్ చచ్చిపోయింది కానీ యెజెబెల్ అనే ఆత్మని మన సంఘాలలో ఉండనిస్తున్నామట మనం. एलिया के समय में मरी हुई एजेबेल
कब की मर चुकी है, पर उसका प्रभाव अभी भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। ఇంతకీ యెజబెలు చేసే కార్యాలు 3. एजेबेल के 3 मेन काम थे। అవి మనం ఇక్కడ చదివినప్పుడు జారత్వము చేయుటకును విగ్రహములకు బలి ఇచ్చిన వాటిని తినుటకును అది నా దాసులకు బోధించుచు వారిని మోసపరచుచున్నది. एजेबेल के 3 काम जैसे हमने वचन में पढ़ा, विचार करने और मूर्ति को चढ़ाई में बस्ती और मूर्ति पूजा ये सब करते थे। ఇక్కడ మనకు కనబడిన 2 కార్యాలు ఏంటంటే ఒకటి జారత్వము, రెండోది విగ్రహారాధన. एक तो व्यभिचार, दूसरा मूर्ति पूजा। ఇక మనం చూసుకుంటే రాజుల గ్రంథం 2వ గ్రంథము सेकंड राजा 9వ అధ్యాయము 9 वचन 22వ వచనం 22। చదువుతున్నా చూడండి. అంతటా యెహోరాము యెహూను చూచి యెహూ సమాధానమా అని అడుగగా, యెహూ నీ తల్లి అయిన యెజబెలు జారత్వములను చిల్లంగితనములను ఇంత అపరిమితమై ఉండగా సమాధానం ఎక్కడి నుండి వచ్చిందని. ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే అక్కడ జారత్వము, విగ్రహారాధన అనేది మనకు కనబడ్డాయి. ఇక్కడ 3వ కార్యం ఏంటంటే చిల్లంగితనము అనే 3వ కార్యం కూడా యెజబెలు ఇజ్రాయెల్లో ప్రవేశపెట్టిన కార్యాలు 3 అన్నమాట. रेवलेशंस में हमने 2 काम देखे थे, राजाओं में हम तीसरा काम देखते हैं छिलानपन और टोनागिरी, ये भी एजेबेल के तीसरे काम है। ఒకటి జారత్వం అట. యెజబెల్ కార్యాల్లో మొట్టమొదటిది ఏంటంటే జాగ్రత్తగా మీరు వినాలి, వీటిని పారద్రోలడం కోసమే మనం ఈ తరంలో ప్రార్థన చేయాలి. మొట్టమొదటిది జారత్వము. व्यभिचार सबसे पहला है जो व्यभिचार। కాబట్టి ఈనాటి సంఘాలలో, కడవరి దినాల్లో ఉండే సంఘాలలో వ్యభిచారం ఉంటుంది. क्योंकि आज के जो ये कलयुग के समय कलीसियाओं में या ये व्यभिचार होता है। ఆనాటి కాలంలో దేవుని మందిరం అంటే, దేవుని సంఘం అంటే ఆది అపోస్తుల కాలంలో చాలా పవిత్రంగా ఉండేది. पुराने समय में पवित्र स्थान होता था, परमेश्वर का जो जगह या भवन होता था वो बहुत ही पवित्र माना जाता था। ప్రతి సంఘములో కూడా ప్రతి విశ్వాసి కూడా పరిశుద్ధాత్మ అనే వరాన్ని పొందుకొని ఆనాటి కార్యాలు చేసేవారు. हर एक परमेश्वर का जन अभिषेक पाके ही काम किया करता था। ఆనాడు మనం చదువుకుంటున్నాం అపోస్తలుల కార్యములు. उस समय में हम पढ़ते हैं अपोस्तल के कार्य। అపోస్తలుల కార్యాలు ఎలా జరిగించేవారు అంటే ఆత్మను బట్టే జరిగించేవారు. अपोस्तल अपने काम कैसे करता था? आत्मा से भर के करता था। దేవుని సంఘం దేవుడు అంటే ఎంతో భయపడేది. परमेश्वर की जो संस्था थी वो मतलब परमेश्वर का भय मानती थी, వాక్యానికి లోబడేది. वचन को मानते थे। దేవుడు ఏది చెప్తే ఆ మార్గంలో దేవుని ప్రజలు నడిచేవారు కాబట్టి దేవుడు వారి ద్వారా కార్యాలు చేసేవాడు. परमेश्वर जो बोलता था उसके अनुसार चलते थे, इसीलिए परमेश्वर उनके बीच में काम करता था। సేవకులు కూడా అనేక జాగ్రత్త కార్యాలు చేస్తున్నారు. परमेश्वर के बहुत से सेवक और चुने हुए लोग भी इन्होंने ऐसे काम, शरीर वाले काम भी करते हैं। అన్యుల కంటే ఘోరమైన కార్యాలు దేవుని సంఘములో ఈ రోజున జరుగుతున్నాయి. अन्य जातियों में होने वाले से भी ज्यादा बुराई के काम आजकल कलीसिया और संस्थाओं में विश्वासियों के बीच हो रहे हैं। అన్యులకుండే దేవుని మీద ఉండే భక్తి కంటే కూడా క్రైస్తవులకి ఈ రోజున దేవుడు అంటే భయం లేని భక్తి చేస్తున్నారు. अन्य लोग जो भक्ति और भय रखते हैं उससे भी कई ज्यादा क्रिस्त का या प्रभु का भय या डर या कुछ भी हमारे अंदर नहीं है। అందుకని తుయితైర సంఘంతో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటున్నాడంటే, నువ్వు భక్తి బాగానే చేస్తున్నావు కానీ ఆ యెజబెల్ని నీ సంఘంలో ఉండనిచ్చుచున్నావు అంటున్నాడు. इसीलिए थियोतीरा संस्था कलीसिया में ऐसा वचन बोल रहे हैं परमेश्वर की तू बहुत भक्तिहीन है, सब कुछ अच्छा करता है, पर एजेबेल वाला जो स्वभाव है, वो 3 बातें हैं, वो अपने अंदर से निकाल दे। ఆనాటి కాలంలో తరానికి ఒక్కరిని మాత్రమే దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకునేవాడు. ఎందుకంటే ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు మాత్రమే ఆనాడు దేవుడు. उस समय में उस काल में परमेश्वर एक ही जन को चुनता था, क्योंकि एक ही इस्राएल प्रजा थी जिसको वो बाहर निकालना चाहता था। ఈనాడు ఇంతమంది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా క్రైస్తవులు ఉన్నారు కాబట్టి
ప్రతి విశ్వాసి కూడా దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చే ఒక సైనికుడిగా మారాలి. इसीलिए इस समय में, इस कलयुग के समय में हम इतने सारे विश्वासी जन हैं, तो हम सबको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनकर उसके लिए एक सेना के समान तैयार होना है। ఈనాటి తరములో దేవుని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ యెజబెలు క్రియలను సంఘాలలో ఉండటం కోసం మనం ప్రార్థన చేయాలి. अब हमारा काम क्या है इस समय में कि जो एजबेल नाम का जो चीज है, या जो 3 बातें हैं अपने जीवन में, वो इस सब संस्था में से, अपने बीच में, विश्वासी में से निकलना चाहिए। సేవకులైనా విశ్వాసులైనా ప్రతిరోజు వారి అనుదిన ప్రార్థనలో యెజబెలు కోసం పోరాటము చేయాలి. सेवक हो या विश्वासी हो, हर दिन ये एजबेल के लिए, ये चीज निकलने के लिए प्रार्थना करना है। యెజబెలు కోసం ప్రార్థన చేస్తాం. మొట్టమొదటి అంశం ఏంటంటే జారత్వం అనేది సార్వత్రిక సంఘములు అంటే ఏ సంఘములు ఉండడానికి వీలు లేదు ప్రభా, దాన్ని పారద్రోలి పరిశుద్ధాత్మతో ప్రతి సంఘమును నింపి ఆనాటి అపోస్తల కార్యాలు ఎలా జరిగినాయో ఈనాటి కడవరి దినాల్లో కూడా బలమైన కార్యాలు దేవుని సంఘంలో జరగాలని నువ్వు అనుదినము ప్రార్థించాలి. सबसे पहला ये प्रार्थना करना है कि जैसे एजबेल में व्यभिचार का स्वभाव, वो इस पूरी दुनिया में जितने भी आपकी कलीसिया है, लोग हैं, विश्वासी हैं, उसके अंदर से ये पहला स्वभाव दूर कर, और जैसे प्रेरितों के दिन में सब एक होके बड़े बड़े काम करते थे, वैसे इन दिनों में भी अपना सब एक होके परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करें। ఈ చివరి కాలంలో సాతాను కార్యాలు ఎంత బలంగా ఈనాడు ప్రపంచంలో జరుగుతున్నాయో అంతకంటే బలంగా దేవుని కార్యాలు జరగాలి. కాబట్టి మనం అందరం కలిసి చేయవలసిన ప్రార్థన ఏంటంటే యెజబెలు కార్యాలు నశించాలి, ఏ సంఘంలో ఉండడానికి వీలు లేదు, జారత్వం అనేది ఎక్కడ కూడా జరగడానికి వీలు లేదు ప్రభా అని తప్పనిసరిగా మనం ప్రార్థన చేయాలి. इस अंत के दिनों में हम सभी का पहला काम ये है कि एजबेल का स्वभाव हम में से और इस पूरी दुनिया में से जितने भी प्रभु के लोग और कलीसियाएं हैं उसके अंदर से दूर हो। जैसे शैतान के काम बढ़ते जा रहे हैं, पर अपन सब एक गुट होके ये एजबेल का स्वभाव अपने में से दूर होए और अपने परमेश्वर के काम और सामर्थ्य भी बढ़ती जाए। కాబట్టి ప్రియమైన వారలారా, ఈ చివరి దినాల్లో దేవుని వాగ్దానం ఉంది. ఏంటంటే యోవేలు గ్రంథంలో ఉంటది, కడవరి దినాలలో దేవుని మహిమట మొదటి మందిరపు మహిమ కంటే ఎక్కువ అవుతుంది. కడవరి మందిరపు మహిమ మొదటి మందిరపు మహిమ కంటే ఎక్కువ అవుతుంది. आखिरी दिनों में परमेश्वर की महिमा पिछले दिनों से भी बहुत अधिक होगी। ఆది అపోస్తల కార్యాల కంటే ఈనాటి కడవరి దినాలలో దేవుని సంఘము అంతకంటే గొప్ప కార్యాలు చేయబోతుంది. पुराने समय में जो प्रभु की बातें और महिमा हमने देखी है, वो अंत के समय में इससे भी ज्यादा और अधिक होंगी। సేవకులు విశ్వాసులు భయపడవలసిన పని లేదు. ప్రతి విశ్వాసిని సేవకుని కూడా దేవుడు బలముగా వాడుకోబోతున్నాడు. सेवक और विश्वासियों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर उन सभी को एक बल के साथ, योजना के साथ उपयोग करने जा रहा है। బాగా జ్ఞాపకం చేసుకోండి, జారత్వం అనేది సంఘాలలో ఉండకూడదు. अच्छे से ध्यान दें कि व्यभिचार वाला स्वभाव या जीवन अपने अंदर नहीं होना चाहिए। రెండవది ప్రకటన గ్రంథంలో చెప్పబడిన రెండవ కార్యం యెజబెల్ కార్యం ఏంటంటే విగ్రహారాధన. दूसरा जो है वो मूर्ति पूजा। విగ్రహారాధన అంటే క్రైస్తవుల్లో మామూలుగా మనం విగ్రహాలను ఎప్పుడో విడిచిపెట్టేసాము. కానీ ఈ రోజున విగ్రహారాధన ఏముంది ఈ సంఘాలలో అని మనం అనుకుంటే, దేవుని సేవకులను ఎవరి మినిస్ట్రీలను వాళ్ళని ప్రేమించడమే విగ్రహారాధన. ये जो मूर्ति पूजा है, ये क्या है? हम तो ऐसा समझते होंगे कि जब हम यीशु मसीह के अंदर आए तो उसी दिन से हमने मूर्ति पूजा छोड़ दिया, पर असल में अगर वचन के अनुसार देखा जाए तो सिर्फ अपनी ही कलीसिया या अपने चीज को ही प्यार करना और दूसरे लोगों का तिरस्कार करना या छोड़ देना, वो एक मूर्ति पूजा ही है। చూడండి, కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక देखिए कुरिन्थियों का पहला अध्याय, మొదటి అధ్యాయము 11వ వచనంలో నేను చదువుతున్నాను. నా సహోదరులారా, మీలో కలహములు కలవని మిమ్మును గూర్చి క్లోయో ఇంటి వారి వల్ల నాకు తెలియవచ్చును. మీలో ఒకడు నేను పౌలు వాడను, ఒకడు నేను అపోల్లో వాడను, మరి ఒకడు నేను కేఫా వాడను, ఇంకొకడు నేను క్రీస్తు వాడనని చెప్పుకొనుచున్నారని నా తాత్పర్యం. క్రీస్తు విభజింపబడి ఉన్నాడా?
పౌలు మీ కొరకు సిలువ వేయబడిన పౌలు నామమున మీరు బాప్తిస్మము పొందితరా? నా నామమున మీరు బాప్తిస్మం పొందితరని ఎవరైనా చెప్పకుండానట్లు క్రీస్తునకును గాయకును తప్ప మరి ఎవరికి నేను బాప్తిస్మం ఇయ్యలేదు. 1 कुरिन्थियों 11 क्योंकि है मेरे भाइयों, खेलोई के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने को पौलुस का, कोई अपोलोस का और कोई केफा का और तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया? क्या तुमने पौलुस के नाम पर बपतिस्मा लिया? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। చూడండి, అపోస్తుడైన పౌలు ఎంత చక్కగా చెప్తున్నాడంటే, ఆనాటి కాలంలోనే కొంతమంది నేను కేఫా వాడిని అంటే కొంతమంది అపోలో వాడిని అని, మేము పౌలు వాడు అని బ్యాచ్లు తయారైనాయట. अपोस्टल पॉल किस तरह से इसमें बताता है कि उस समय में भी कुछ लोग ऐसे गुट में बंद गए कि मैं कैफा का हूँ, मैं अपोलोस का हूँ, कि इस तरह से वो लोग भी गुट में बट गए और लड़ने लगे। అప్పుడు పౌలు అంటున్నాడు, మేము క్రీస్తు ఏమైనా విభజించబడ్డా? విభజించబడలేదే. ఎవరైనా మేము ఎవరైనా సిలువ మోసామా? లేకపోతే మా నామంలో మీరు ఏమైనా బాప్తిసం పొందుతున్నారా? అలాంటి బ్యాచ్లు వద్దు. అలాంటి అభిమానం అనేది మనుషుల మీద పెట్టకండి, దేవుని మీద పెట్టండి అంటున్నాడు. तो पौलुस ऐसा बताता है क्या क्रिस्त बट गया है कि तुम अपना अपना बांट रहे हो या कोई और तुम्हारे लिए क्रूस पे चढ़ा है? इस तरह से वो बताते हैं। విగ్రహారాధన అంటే మనుషులకు ఒక్కొక్క దైవం ఇష్టం. వాళ్ళ దైవాన్ని వాళ్ళు ఎంతగానో ఆరాధిస్తారు. ఆ దైవాన్ని ఏమైనా అంటే ఎవడు ఒప్పుకోడు. అది విగ్రహారాధన. అలాగే ఈనాడు వాళ్ళ పాస్టర్ని మా మినిస్ట్రీ గొప్ప, మా సంఘమే పరలోక రాజ్యం వెళ్తుంది అనేవాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. కాబట్టి కొంతమంది వాక్యాలు వినేటప్పుడు కూడా టీవీలో వాక్యం విన్నా సరే ఫలానా పాస్టర్ గారు వాక్యమే వింటూ ఉంటుంటారు. అంటే నువ్వు నిజంగా చెప్పాలంటే నీకు తెలియకుండానే ఒక విగ్రహారాధన నువ్వు చేస్తున్నావు. అలాంటి విగ్రహారాధన సంఘాలలో ఉండకూడదు. ప్రతి దైవజనుడిని ప్రేమించండి. దైవజనుడు అంటేనే ప్రతి దైవజనుడి కోసం ప్రార్థన చేయాలి, వాళ్ళని మనం ప్రేమించగలగాలి. మినిస్ట్రీని బట్టి కాదు, क्रिस्तुని బట్టి మనం అందరినీ ప్రేమించాలి. मूर्ति पूजा मतलब कि सिर्फ मूर्ति को पूजा करना नहीं है, पर असल में मूर्ति पूजा की कुछ ऐसे लोग भी अपने बीच में होते हैं जो अपनी ही कलीसिया या अपने ही लोग या अपने ही कुछ गिने चुने पास्टर या उनके वचनों या वही सुनना पसंद करते हैं और दूसरे के तिरस्कार करते हैं। ऐसा अपने बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक प्रकार का मूर्ति पूजा है। क्रिस्त नहीं बटा है, इसलिए हमें भी एक दूसरे के साथ प्रेम स्वभाव रखना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। అదండి. కాబట్టి అలాంటి విగ్రహారాధన ఎవరు పెట్టారంటే యెజబెల్ పెడుతుంది. యెజబెల్ పని ఏంటంటే క్రైస్తవుల్లో ఐక్యత లేకుండా చేయటము దాని పని. ऐसा एक स्वभाव जो यजेबेल का दूसरा स्वभाव मूर्ति पूजा, क्रिस्त में एक पन ना रहे और एक दूसरे में फूट पड़े, ऐसा एक दूसरा जो स्वभाव मूर्ति पूजा का वो हमने यहाँ देखा। నేను నా సంఘంలో చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతి దైవజనుడి కోసం, టీవీలో కనబడే వారి కోసం, మన కాకినాడ పట్టణంలో ఉండే సేవకుల కోసం మీరు ప్రార్థన చేయండి. అందరి కోసం ప్రార్థన చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏ సంఘంలో ఒక విశ్వాసి రక్షణ పొందినా ఆ సంఘ విశ్వాసి వాళ్ళు రక్షణ పొందడానికి నీవు కూడా ఒక కారణం అవుతావు. मैं अपने लोगों को यही सिखाता हूँ अपनी कलीसिया में कि हर एक जन के लिए प्रार्थना करो जो आपको टीवी में दिखता है, अपने जिला में, अपने जगह पे, जहाँ कहीं भी हर एक जन या कलीसिया सबके लिए प्रार्थना करो। अगर उन सब में से कोई एक भी अगर उद्धार पाएगा तो उसका कारण आप होंगे। అదండి రెండో కార్యం. విగ్రహారాధన అంటే ఆ విగ్రహారాధన, అలాంటి విగ్రహారాధన ఈనాటి సంఘాలలో ఉంటుంది. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటున్నాడంటే యెజబెల్ని నువ్వు ఉండనిచ్చుచున్నావంటే యెజబెల్ కార్యాలని నీవు సంఘంలో ఉండనిస్తున్నావని అర్థము. ऐसा जो यजेबेल का मूर्ति पूजा वाला जो ऐसा स्वभाव अभी हमने देखा, अगर ऐसा अपने अंदर है आज के दिन में भी, तो हम इस यजेबेल को अभी भी अपने अंदर रखते हैं इस तरह से। మొదటి కార్యం ఏంటంటే జారత్వము, पहला काम व्यभिचार, రెండోది విగ్రహారాధన. दूसरा मूर्ति पूजा, మనకి రాజుల గ్రంథంలో కనబడే మూడో కార్యం ఏంటంటే చిల్లంగితనం అట. तीसरा जो हमने राजाओं में पढ़ा छल करना। చిల్లంగితనం అంటే మూఢ విశ్వాసాలు సంఘాలలో ఉంటున్నాయి. अच्छा, टोना, मूर्ति पूजा, जादूगिरी करना।
చిల్లంగితనానికి మూలం ఏంటంటే, ప్రారంభం ఏంటంటే మూఢ విశ్వాసాలు. तीसरा जो है वो जादू टोना ये सब करना. మూఢ విశ్వాసాలు దేవుని సంఘంలో ఉండటమేంటి అని అనుకుంటున్నారేమో. अंधविश्वास जो लोग करते हैं, जो अंधविश्वास को मानते हैं, वो लोग अंधविश्वास जो मानते हैं वो लोग ये जादू टोना और इसमें बिलीव करते हैं. క్రైస్తవులు కూడా ఈ రోజున ఇళ్ల విషయాలు అది వాస్తులై చూసుకోవటం, मसीह लोग भी इन दिनों में अगर घर खरीदना है तो वास्तु शास्त्र का उपयोग करते हैं. పెళ్లిళ్ళకి ముందు బ్రాహ్మణుడితో ముహూర్తం పెట్టించుకొని తర్వాత పాస్టర్ గారికి చెప్పడం, शादी के पहले ब्राह्मण से मुहूर्त निकालेंगे, अच्छा दिन सेलेक्ट करेंगे, फिर पास्टर को बताएंगे. గృహ ప్రవేశాలు చేసేటప్పుడు రాత్రి అన్యుల ఆచారం ప్రకారం ఆవును తిప్పేయడం, गृह प्रवेश के समय में अन्य लोगों की तरह सब व्यवस्था करेंगे. మళ్ళా క్రైస్తవులకి పగలు పాస్టర్ గారిని తిప్పేయడం, फिर सुबह के समय पास्टर जी को बुलाएंगे और फिर प्रार्थना कराएंगे. ఎదురు చూసుకోవడం, ఇవన్నీ ये सब चीजें होती है. క్రైస్తవులు అన్య ఆచారాలు పాటించడానికి వీలు లేదు. ये सारी चीजें मसीही जीवन में नहीं होना चाहिए. తూర్పు మంచిదా పడమర మంచిదా ఇలాంటి మనకి ఏం అక్కర్లేదు, అన్ని దిక్కులు మంచివే. पूर्व अच्छा है, दक्षिण अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं. सभी जो दिशाएं हैं सब अच्छी हैं. చాలా మందిలో ఇలాంటి మూఢ విశ్వాసాలు ఉంటున్నాయంటే అలాంటి చిల్లంగితనం నీకు ఉంటుందన్నమాట. बहुत सारे लोगों में ऐसा मूढ़ विश्वास होता है. ऐसी सारी चीजें, ये सब चीजें अपने अंदर होना नहीं चाहिए. ఇలాంటి మూఢ నమ్మకాలు ప్రారంభమైతే చిల్లంగితనం పరాకాష్ట. ऐसी सारी भावनाएं या विश्वास आपके अंदर है तो ये एक जादू टोनों के बराबर ही है. క్రైస్తవులు కూడా చేతులు చూపించుకోవడం, జ్యోతిష్కం చేపించుకోవడం, ఇవన్నీ కూడా చిల్లంగితనంలోకి ये వస్తాయి. जो हाथ दिखाना, ज्योतिष को बताना, बोलना, स्टार्स काउंट करना, वो सारी भी चीज एक जादू टोना में कम कर रहा है. దేవుని సంఘంలో ఇలాంటి కార్యాలు జరుగుతున్నప్పుడు దేవుడు పని చేయడు. प्रभु के जगह में अगर ये सारी बातें हो रही है तो परमेश्वर उस जगह पे काम नहीं करेगा. ప్రజలందరూ రక్షణ పొందాలంటే ముందు దేవుని సంఘం బాగుపడాలి. अगर सारी प्रजा उद्धार पाना है तो सबसे पहले ప్రజలు అన్యులు బాగుపడాలి, రక్షణలోనికి రావాలంటే క్రైస్తవ సంఘం బాగుపడాలి. अगर अन्य जाति लोग उद्धार पाना है या सच्चाई जानना है तो पहले हम क्रिस्ती लोगों को ये सारी बातें छोड़नी है. దేవుడి కార్యాలు జరగాలంటే సాతాను కార్యాలు సంఘంలో జరగకూడదు. अगर परमेश्वर का काम होना है तो पहले शैतान का काम जगह होना नहीं चाहिए. చీకటికి వెలుగుకి ఏం సంబంధం? ज्योति और अंधकार का क्या संबंध? అందుకని దేవుని సంఘము పరిశుద్ధాత్మ కార్యాలు జరిగించాలి. इसीलिए परमेश्वर का काम जो है पवित्र आत्मा के जरिए होना चाहिए. అప్పుడు మనం చెప్పే పాటలు, మనం పాడే పాటలు, మనం చెప్పే సాక్ష్యం, మనం చెప్పే వాక్యము ప్రజలలో పనిచేస్తుంది. तब अपना गीत गाना, वचन बताना, जो भी हम काम करते हैं वो अन्य लोगों के बीच में भी काम करेगा. అందుకని పేతురు ప్రసంగం చేస్తే ఆయన ప్రసంగానికి 3000 మంది 5000 మంది గుండెలు బాదుకుని రక్షణ పొందేవారు. इसीलिए जब पीतर प्रचार करता था तो 2000-3000 लोग उद्धार पाते थे. అందుకని పౌలు అంటాడు క్రియలు లేని విశ్వాసము మృతమే. इसीलिए पौल बोलता है कि बिना काम का जो विश्वास है वो व्यर्थ है. కాబట్టి ప్రియమైన వాళ్ళారా, దేవుడు ఈ యొక్క తరములో ఈ సంకల్పాన్ని దేవుడు మనకి చెప్పాడు. इसीलिए मेरे प्रियजनों, इस समय में परमेश्वर ये एक संकल्प को अपने बीच में लेके आता है. ఇది ఈనాటి తరములో దేవుని ఉద్దేశము. इन दिनों में परमेश्वर का ये इच्छा है. ఆ ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చడానికి మనమందరం కూడా పాలి భాగస్వాములం అవుదాము. उस उद्देश्य में हिस्सादारी लेने के लिए हम सब भी अपना लाभ भाग और हिस्सा लिए. దావీదు తన తరములో దేవుని సంకల్పాన్ని నెరవేర్చి అతడు నిద్రించాడు, తన జీవితాన్ని ముగించాడు. दाऊद ने उस समय में परमेश्वर की इच्छा को जाना और किया और वो सो भी गया. కాబట్టి మనము కూడా మన తరములో ఈ ప్రార్థన చేసి కడవరి సంఘము, దేవుని సంఘము పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడి ప్రార్థన చేసినప్పుడు, పాటలు పాడినప్పుడు, సాక్ష్యాలు చెప్పినప్పుడు బలమైన కార్యాలు ఈ భారతదేశంలోను ప్రపంచంలోను కూడా తప్పక జరుగుతాయి. इसीलिए हम भी इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा में होते हुए जब भी हम गीत गाएं, प्रार्थना करें, वचन बताएं या
गवाहियां दे तो परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। భారతదేశంలో దేవుడు అంటే చాలా భయము భక్తి ఉంది. भारत देश में परमेश्वर का बहुत भय और भक्ति है। అన్య జాతి ప్రజలు మనం ద్వేషించవద్దు, దూషించవద్దు. अन्य जाति लोगों को नफरत नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है। కన్నీటితో భారంతో మనం ప్రార్థన చేద్దాం. एक बोझ के साथ उनके लिए प्रार्थना करना है। సువార్తను ప్రకటిద్దాం. सुवार्ता को बताना है, ప్రేమతో ప్రకటిద్దాం. प्रेम से बताना है। మనం చేయవలసిన పని మనం చేద్దాం, దేవుడు చేయవలసిన పని దేవుడు చేస్తాడు. हमारा जो काम और हिस्सा है वो हमें करना है और परमेश्वर का जो काम और हिस्सा है वो करेंगे। కాబట్టి ప్రియమైన వాళ్ళారా, దేవుడు మాకు చెప్పిన చిత్తాన్ని నెరవేర్చడం కోసమే ఇండియాలో ప్రతి రాష్ట్రానికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయమంటున్నాడు. మేము చేయవలసిన పని మేము చేస్తున్నాం. మాకు సహకరించవలసిన దైవజనులను దేవుడే ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళని కూడా వాడుకుంటున్నాడు. మనం అందరం కలిసి ఇప్పుడు కొన్ని ఈ యొక్క గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని జిల్లాల కోసం మనము ప్రార్థన చేద్దాం. అందరూ కూడా ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకోండి, ప్రార్థన చేద్దాం. इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी इस देश में, राष्ट्र में और जगह जगह में जाके प्रभु का ये सुवार्ता जो बता रहे हैं, तो आप सब भी इस गुजरात राज्य के लिए और जगह जगह के नाम लेके हमारे साथ प्रार्थना में एक हुई है। ये जो कार्ड्स है, ये जो कार्ड्स है, इसमें अपना गुजरात राज्य के बारे में जो जितने भी 32 जिलास हैं सबके नाम है, और जो हमारे जो पॉलिटिक्स या राज्य मंत्री जो है, मंत्री वगैरह, सीएम वगैरह, उन सब के नाम है। तो उन सब का नाम ले लेके अपन को हर रोज प्रार्थना करना है। ఇక్కడ ఉన్నవాడు మీ వాడు అనుకేస్తాం, మా వాడికి ఇచ్చేస్తాం. ఇక్కడ ఉన్నవాడు ఎంతమంది ఉన్నారు మనకి ఫాస్ట్ గా సండే వాళ్ళందరికీ తీరు వచ్చిందా ప్రతిరోజు మన రాష్ట్రంలో ప్రార్థన చేసే బాధ్యత. ये ऑलरेडी जो अपने साउथ से आए हैं सभी भाई बहन उनको दे चुके हैं। अपना जो यहाँ अपने कलिसिया के हैं उनको अभी या तो संडे को पास्टर जी दे देंगे, और हमको एक बोझ के साथ अपने इस गुजरात देश के लिए, अपने इस राज्य के लिए, और यहाँ पे जो अपना जो सीएम है या जो भी अपने मिनिस्टर्स हैं उन सब के लिए बोझ के साथ हमको प्रार्थना करना है। हर दिन अपनी प्रतिदिन की प्रार्थनाओं में याद रखना है। प्रार्थना कर रहे हैं, फिर एक स्तुति गीत के साथ हम क्लोज करेंगे। आइए प्रार्थना करेगा। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद वचन द्वारा हमारे सुनाया उसके लिए धन्यवाद। तेरे नाम का महिमा, तेरे नाम का महिमा, तेरे नाम का महिमा, तेरे नाम का महिमा। दयालु प्रेमी अनुग्रह कार्य धन्यवाद करेंगे प्रभु। गुजरात के 33 जिला के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज प्रभु के दास लोग ले लिया काठमांडू से इधर तक ट्रैवल करके हमारे बीच में आप लेके आओ, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे भारत देश के लिए प्रभु झूलों पर में से एक बड़ा जागृति होने पाने के लिए सीएम के लिए प्रार्थना करते, मुख्यमंत्री लोग के लिए प्रार्थना करते, अधिकारी लोग के लिए प्रार्थना करते, हमारे प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते, सारे सदस्यों के लिए प्रार्थना करते। तेरे नाम का महिमा उसके जीवन के होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया, इन दिनों में हर समय में हर दिनों में प्रार्थना में हमेशा हमारा जीवन होने पाने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी। आपके हाथों के अंदर देते आदर महिमा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब करते जाए। विश्वास
यहाँ जो छोटे बच्चे हैं और जो पढ़ रहे हैं उनको भी ये कार्ड दिया जाए ताकि वो लोग भी प्रार्थना करें। हाँ, पर्स में आ जाएगा, अपने वॉलेट में रखना है, हर समय अपने साथ ही रखना है। जब भी प्रार्थना करें तो ये विषय के लिए जरूर प्रार्थना करें। एक एक करके जो अपने विश्वासी हैं यहाँ के एक एक करके कार्ड लेने आ जाएगा। एक एक आइए जल्दी। अगर किसी को पढ़ने में दिक्कत है तो वो हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। जल्दी आओ। कार्ड సరే, మనందరూ కూడా లేచి నిలబడదామండి. మీ చేతికి ఇచ్చిన కార్డు కోసం ఈ సమయంలో ప్రార్థన చేద్దాం. అందరూ కూడా కార్డుని చేతిలో పట్టుకొని గుజరాత్ రాష్ట్రం అంతటిని కూడా దేవునికి అప్పగిద్దాం. పరిశుద్ధాత్మ దేవుని మందిరంలో మనం ఉన్నాం. మనందరి ప్రార్థన ఆలకించి గుజరాత్ రాష్ట్రాన్ని ప్రజలందరికీ కూడా దేవుడు రక్షణ ఇచ్చును గాక. స్తోత్రం స్తోత్రం. అందరూ నోరు తెరిచి ప్రార్థన చేద్దాం. ఈ దేవుని మందిరం ప్రతి ఒక్కరూ బిగ్గరగా ప్రార్థన చేద్దాం. హల్లెలూయా. ఎవరికి ఇచ్చిన కార్డును బట్టి ఆ యొక్క జిల్లాని దేవునికి అప్పచెప్పండి. గుజరాత్ రాష్ట్ర మంత్రిని అప్పచెప్పండి. ముఖ్యమంత్రి గారిని దేవుడికి అప్పచెప్పండి. ఈ రాష్ట్రంలో మంచి పంటలు పండాలి, వైద్యం బాగుండాలి, విద్య బాగుండాలి, ప్రజలకు అవసరమైన పరిపాలన ప్రభుత్వం చేయాలి. మతతత్వ పార్టీగా ఉండకుండా అందరినీ సమానంగా చూడాలి. స్వార్థకు ఆటంకాలు తొలగించబడాలి. అందరినీ సమానంగా ప్రేమించే శాంతిని దయచి, శాంతిని దయచి, నెమ్మది దయచి, ఈ రక్తాన్ని ఆశ్రయించేవారు ఉండడానికి, ఈ శిలువ యాగంలో నమ్మేవారిగా, ఈ శిలువలో చనిపోయేవారిని నమ్మేవారిగా ఈ ప్రజలకు హృదయాన్ని స్థిరపట్టి శిలువ దర్శనాన్ని దయచి, శిలువ దర్శనాన్ని దయచేయండి. ఓ దేవా,
శక్తుల కార్యాలు లైవ్ చేయడం ఆరాధన కార్యాలు లైవ్ చేసి మంచి ఆరోగ్యాలు ప్రజలకు దయచేసి శాంతి దయచేసి చెడు వ్యసనాల నుంచి దుష్ట చీకటి శక్తులను దయచేసి ప్రేమించే మనసు మార్గాలు వందనాలు రైతుల మీద దాడులు హింసలు అది కట్టండి ప్రభా నాయన మీ చేతులుగా చెప్తున్నాం ఈ ప్రజలందరినీ ప్రభా మీరే కాచి కాపాడండి ప్రభా మా మంచి కాపరి ఇదో ప్రభా గొర్రెల కోసం ప్రాణం ఇచ్చిన కాపరి ఇదో మీరే ప్రజలను కాయండి నాయన ఇదో తండ్రి దేశాధినేతలకు గవర్నర్లకు ఇదో తండ్రి నాయన రాష్ట్రపతి గారికి అందరికీ ఆరోగ్యము దయచేయండి మిలిటరీని మీ చేతులుగా చెప్తున్నాం వారికి రక్షణ దయచేయండి ఏదో లాయర్లను మీ చేతులుగా చెప్తున్నాం వారికి రక్షణ దయచేయండి ఇంజనీర్లను మీ చేతులుగా చెప్తున్నాం డాక్టర్లను మీ చేతులుగా చెప్తున్నాం వారికి నీ గొప్ప రక్షణ దయచేయండి మంత్రివర్గం అంతటిని రక్షించండి ప్రభా ఎమ్మెల్యేలను రక్షించండి ఎంపీలను రక్షించండి వారికి మంచి జ్ఞానము దయచేయండి స్వార్థాలు తీసివేయండి ప్రభా ధనాపేక్ష తీసివేయండి గొప్ప కార్యములు జరిగించండి రైతులకు అవసరమైన వర్షాలు పడడానికి మంచి పంటలు పండడానికి సహాయం చేతండి విద్యుత్ కొరత లేకుండా విద్యుత్ శాఖను దీవించండి ప్రభా అద్భుతమైన కార్యం మీరు జరిగించండి ప్రభా ఆర్థికంగా ఈ రాష్ట్రము అభివృద్ధి చెందడానికి సహాయం ఇదో తండ్రి మత భేదాలు తీసివేయండి కుల భేదాలు తీసివేయండి అద్భుతంగా ఐక్యత ప్రేమ సమాధానమును ప్రకటిస్తున్నాం ప్రభా గొప్ప కార్యం మీరు జరిగించున్నాయన
మహిమాన్వితుడా ఈ సంఘమును దీవించు నాయన. దైవజనులకు మంచి ఆరోగ్యము దయచేయండి. ఆంధ్ర అనేక సార్లు వెళ్ళి అక్కడ వాక్యము ప్రచురం చేస్తుండగా ఆంధ్ర సంఘాలను బలపరచడానికి ఈ సేవకుడు వాడుకుంటున్న విధానానికి వందనాలు ప్రభువా. ఇక్కడ దైవజనులందరికీ ఐక్యత దయచేయండి. ప్రతి సంఘాన్ని దీవించండి. సంఘాలు కట్టడానికి మార్గాలు తెరవండి. ఆటంకములు తొలగించండి నాయన. ఏదో దేవా 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 మీకే మహిమ చెల్లిస్తున్నాం ప్రభువా. క్రైస్తవుల ఐక్యత, ప్రేమ, సమాధానం, నెమ్మదిని దయచేయండి. డినామినేషన్ భేదాలు తొలగించి నాయన అందరినీ ఐక్యపరచండి నాయన. అందరితో మీరుండండి ప్రభా. కృప చూపించండి ప్రభా. ఏదో తండ్రి సంఘాన్ని, సంఘం నుండి ప్రతి కుటుంబాన్ని, ఏదో తండ్రి ప్రతి ఒక్కరికి రక్షణ దయచేయండి. ఆత్మీయతో ఎదుగుటకు సహాయం ఇచ్చండి. గొప్ప బిడ్డలుగా తయారవుటకు సహాయం చేయండి. ఒక మందిరం కట్టబడడానికి మార్గాలు తెరవండి. అద్భుతమైన కార్యములు జరిగించండి. మందిరానికి కావాల్సిన ప్రతి అవసరత అక్కర తీర్చండి ప్రభు. ఏదో ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ దయచేయండి, వైర్ను దయచేయండి, ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాయించే వారిని దయచేయండి. మంచి యవనస్తులు లేవాలి ప్రభు. అనేక మంది పట్టబడాలి ప్రభు. ఈ గ్రామ ప్రజలందరినీ దీవించు నాయన. మంచి ఆరోగ్యాల వరకు దయచేయండి. ఏ వైరస్ గుజరాత్ లో సోకకుండా సహాయం చేయమని కూడా అడుగుతున్నాం. అన్ని విషయాల్లో నీ కృప దయచేయండి. ఇదో దేవా ఈ రోజున మేము కలిసి ఇట్టి రీతిగా ప్రార్థన చేసే కృపను మాకు ఇచ్చావు. వారు ఇచ్చిన ఆతిథ్యాన్ని బట్టి ఇదో నాయన నూరంతల ప్రతిఫలము నీ సేవకులకు దయచేయండి. ఈ కుటుంబీకులు ప్రభా ఎంతో ప్రేమిస్తున్నావు నాయన. ఇదో తండ్రి మందసం ఇక్కడ పెట్టడానికి నువ్వు కృప చూపించినందుకు వందనాలు. ఇక్కడ బలిపీఠం పెట్టినందుకు వందనాలు. ఏదో ఈ గృహము దీవెన పొందటానికి ఏదో తండ్రి ఆ సహోదరి ఎంతో మాకు సహకరించారు నాయన. ఏదో తండ్రి మేము కొద్దిసేపు విశ్రాంతి పొందడానికి ఎంతగానో వారి గృహమంతటిని మాకు ఇచ్చారు ప్రభా. బిడ్డలను ఆశీర్వదించండి. వారి వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు దీవించండి. వారి చంటి బిడ్డలు దీవించండి. నాయన సమస్తమును ఆశీర్వదించండి. ఏదో తండ్రి నాయన, ఏదో తండ్రి ప్రభా, ఏదో ధర్మదాసు గారిని ప్రభా మీ చేతులుగా చెప్తున్న వారి పరిచయను మీ చేతులుగా చెప్తున్నాం ప్రభా. కృప చూపించండి. వారి కుటుంబాన్ని దీవించండి. ఎవరు సేవకులకు చక్కగా ప్రభా తోడ్పాటు అందిస్తూ ముందుకు సాగిస్తుండగా వారు అభిషేకించి ఇంకా బలముగా వాడుకోండి. దైవజనులను బట్టి వారి యొక్క శ్రీమతి దేవుని సేవకురాలను బట్టి అలాగే ప్రభా వారి కుమార్తెలను బట్టి బిడ్డలను బట్టి ప్రభా కుమారుని బట్టి మీకు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. వారిని కూడా బలంగా ఆశీర్వదించి వాడుకోండి. చక్కని తలాంతులు వారికి ఇచ్చావు నాయన. మంచి ఉద్యోగం ప్రభా ఏదో సహోదరికి ఇచ్చావు నాయన. బిడ్డను ఆశీర్వదించి ప్రభుత్వం నింపండి. అలాగే అన్ని విషయాలు మీరు తోడుగా ఉండి సహాయం చేయండి. మా సంఘ బిడ్డలు కూడా ఎంతో భారంగా బలంగా ప్రభా బిడ్డలు వచ్చి ఉన్నారు. అందరిని దీవించింది ప్రభుత్వం నింపండి. మా సంఘం ఎంతో ప్రార్థిస్తున్నారు ప్రభా కాకినాడలో. వారందరినీ దీవించండి. మా ప్రయాణాలు అన్నింటిలో కూడా మీరుండి తగిన జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి నడిపించినందుకు వందనాలు. చెప్పబడిన వాక్యము అందరిలో ఫలించుటకు సహాయం చేయండి. కృప చూపించండి. ఈ పరిచయం అంతటి కూడా దీవించి ఆశ్వసించమని ఏదో మిగిలిన దినాల్లో మేము ఆయా ప్రదేశాల్లోకి వెళ్ళి ప్రార్థిస్తుండగా ఏదో తగిన జ్ఞానాన్ని ప్రార్థన చేసే శక్తిని దయచేయండి. ఆ ప్రార్థన ప్రభావముగా ఈ రాష్ట్రం అంతటికి పని చేయడానికి సహాయం చేయండి. సమస్తమైన అంధకార చీకటి శక్తులను క్రైస్తత్వానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తున్న ఏదో చీకటి శక్తులన్నింటినీ యేసు నామమున గెడౌట్ చేయండి. నీ వెలుగుని ఈ రాష్ట్రానికి దయచేయండి. చీకటిని తరిమివేయమని అద్భుత కార్యములు జరిగించి మహిమ పొందమని ప్రతి విషయంలో తోడుగా ఉండి జీవించారు. మా తిరుగు ప్రయాణానికి కూడా కావాల్సిన ప్రతి అవసరత అక్కడ కూడా తీర్చమని సేవకులు ఇచ్చిన గొప్ప ఆతిథ్యాన్ని బట్టి అన్ని విధాల వారిని దీవించి ఆశీర్వదించారు. ఇట్టి సహవాసం మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు చెల్లించుకుంటూ యేసు నామమున ప్రార్థన చేయించున్నాను. అయ్యా మీకు ప్రార్థన చేసి ఆశీర్వాదం. प्रेमी कार्य धन्यवाद करते पवित्र से संभाला और प्रभु के दास लोग के लिए पहुँचाएगा उद्यम को द्वारा प्रभु तेरे सेवकाई करने के लिए गुजरात के लिए बोझ उठा के हमारे बीच में लेके आओ उसके लिए धन्यवाद कहते हैं। उसके कलीसिया के लिए प्रार्थना उनके पास्टर के साथ इतना लोग आने के आप उनको कृपा दिए उसके लिए धन्यवाद करते हैं। उस संघ को और भी बढ़ने पाने के लिए और कई प्रभु की सेवा और नया कार्य करने के लिए अन्य अन्य राज्यों के अंदर आने वाला समय के अंदर जाने वाले प्रभु के दास लोग के एक एक वचन उसके अंदर कार्य करने के लिए एक सारे भ्रष्टाचार निकल पाने के लिए तेरे नाम का महिमा करने के लिए प्रार्थना करते
उनको विनाश के लिए तंदुरुस्ती और बल उनके सामर्थ्य देने के लिए और वे कालेब के समान प्रभु जी तेरे सेवा और बढ़ने पाने के लिए उनके दिए आप बच्चों को तेरे हाथों में मासूमों के लिए प्रार्थना करें। तेरा आए सारे भाई बहन लोग के लिए बच्चों को तेरे हाथों को अंदर देते जो हमारे ट्रांसलेशन में हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें। बच्चों के लिए तेरे समाज आपके हाथों को अंदर देते उनके साधक और फिर हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। वापस उन लोग जा रहे हैं उनके संग संग रहने पाले सहायता मदद करते आदर जला यीशु मसीह के नाम से मांगते और विदाई पिता का प्रेम पुत्र यीशु मसीह पवित्र आत्मा की संगति सब प्रभु के दोबारा आगमन तक होते रहते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। యేసు పాట పాడితే హృదయము పొంగెను యేసుని వేడితే వేదనే తొలగెను యేసుని వేడితే వేదనే తొలగెను యేసు పాట పాడితే హృదయము పొంగెను యేసుని వేడితే వేదనే తొలగెను యేసుని వేడితే వేదనే తొలగెను। నా పేరు జగతా సారా అండి। మేము హిందూ కుటుంబంలో వచ్చాం। మరి మేము కాకినాడ నుండి హెచ్ఎం సంఘం నుండి మరి గుజరాత్లో సువార్త చేయాలని మేము అందరం వచ్చామండి। ఎందుకంటే మా సేవకునికి 29 రాష్ట్రాలు కూడా దేవుడు దర్శనం ఇచ్చి 29 రాష్ట్రాల్లో కూడా సువార్త చేయమని సువార్త భారం మా సేవకునికి ఇచ్చారండి। మా సేవకుని బట్టి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం। మరి సండే అయితే చాలా బాగా మరి మేము గుజరాత్లో ఒక చర్చికి వెళ్ళామండి। స్టాన్లీ జార్జి గారని మరి గుజరాత్లో సంఘం ఉన్నదండి, అక్కడికి మేము వెళ్ళాం। కానీ ఆయన మమ్మల్ని చాలా ఆదరించారండి, ప్రోత్సహించారు। కానీ ఇది దేవుని ప్రేమ, మనుషులైతే మరి ఏం చేయలేరు, కానీ దేవుని ప్రేమను బట్టి ఆయన చాలా మమ్మల్ని ఆదరించి మమ్మల్ని ఆదీక్షించి మరి అలాగే అక్కడ మీటింగ్ కూడా సాయంత్రం ఎంతో బాగా జరిగిందండి। రాష్ట్రాల కోసం ప్రార్థన చేశారు, సాక్ష్యాలు చెప్పి ఉన్నారు, ప్రార్థన చేశారు। రాష్ట్రాలు బాగోవాలని, అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా దేవుని సొంతం అవ్వాలని మరి ఎంతో భారభరితంగా మరి ప్రార్థన చేశారు। దేవునికే మహిమ। ఇదంతా దేవుడు ఇచ్చిన భారాన్ని బట్టి, బాధ్యతను బట్టి, ఈహెచ్ఎం సంఘం చేస్తున్న పరిచయాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాల స్థితిలో స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ ఈ చిన్న సాక్ష్యం దేవుడు దీవించింది। యేసుని వేడితే వేదనే తొలగెను యేసు పాట పాడితే హృదయము పొంగెను యేసుని వేడితే వేదనే తొలగెను యేసుని వేడితే వేదనే తొలగెను।